నమః. ఓం గం గణపతయే నమః. ఓం గం గణపతయే నమః. ఓం గం గణేశాయ నమః. ఓం గం గణేశాయ నమః. ఓం గం గణేశాయ నమః. ఓం గం గజాననాయ నమః. ఓం గం గజాననాయ నమః. ఓం గం గజాననాయ నమః. ఓం శ్రీ జ్యోతిర్వినాయకాయ నమః. ఓం శ్రీ జ్యోతిర్వినాయకాయ నమః. ఓం శ్రీ జ్యోతిర్వినాయకాయ నమః. ఓం శ్రీ అరుణాచల విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం శ్రీ అరుణాచల విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం శ్రీ అరుణాచల విఘ్నరాజాయ నమః. ఓం అపేతకుచాంబా సమేత అరుణాచలేశ్వరాయ నమః. ఓం అపేతకుచాంబా సమేత అరుణాచలేశ్వరాయ నమః. ఓం అపేతకుచాంబా సమేత అరుణాచలేశ్వరాయ నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం శ్రీ నాన్న పరమాత్మనే నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం నమో భగవతే శ్రీరమణాయ. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమః. అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచలే. ఓం నమః శివాయ. 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 ఓం నమః శివాయ.
ఓం నమః శివాయ 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 కళ్ళు మూసుకుని హృదయం మీద నెక్స్ట్ పెట్టుకుని కూర్చోండి. हेमाद्रिङ्किलमातुलुङ्गफलमित्यादाय मोदाधिको मौढ्यान्नाकनिवासिनां भयपरैर्वाक्यैरिव प्रार्थितः नीलेशम्बरनीलमम्बरतलं जम्बूफलं भावयन् तं मुञ्चन् गिरिमम्बरं परिमृशन् लम्बोदरः पातु मां ऋभुः ब्रह्मज्ञानं प्रवक्ष्यामि जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् आत्ममात्रेण यस्तिष्ठेत् स जीवन्मुक्त उच्यते अहं ब्रह्मवदे वेदम् अहमात्मा न संशयः चैतन्यात्मेति यस्तिष्ठेत् स जीवन्मुक्त उच्यते चिदात्माहं परात्माहं निर्गुणोऽहं परात्परः इत्येवं निश्चयो यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते देहत्रयात् रिक्तोऽहं ब्रह्मचैतन्यमस्म्यहं ब्रह्माहमिति यस्यान्तः स जीवन्मुक्त उच्यते आनन्दघनरूपोऽस्मि परानन्दपरोऽस्म्यहं यश्चिदेवं परानन्दं स जीवन्मुक्त उच्यते यस्य देहादिकं नास्ति यस्य ब्रह्मेति निश्चयः परमानन्दपूर्णो यः स जीवन्मुक्त उच्यते यस्य किञ्चिदहं नास्ति चिन्मात्रेणावतिष्ठते परानन्दो मुदानन्दः स जीवन्मुक्त उच्यते चैतन्यमात्रं यस्यान्तः चिन्मात्रैकस्वरूपवान् न स्मरत्यन्यकलनं स जीवन्मुक्त उच्यते सर्वत्र परिपूर्णात्मा सर्वत्र कलनात्मकः सर्वत्र नित्यपूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते परमात्मपरानित्यं परमात्मेति निश्चितः आनन्दाकृतिरव्यक्तः स जीवन्मुक्त उच्यते शुद्धकैवल्यजीवात्मा सर्वसङ्गविवर्जितः नित्यानन्दप्रसन्नात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते एकरूपः प्रशान्तात्मा अन्यचिन्ता विवर्जितः किञ्चिदस्तित्वहीनो यः स जीवन्मुक्त उच्यते
न मे चित्तं न मे बुद्धिः नाहङ्कारो न चेन्द्रियः केवलं ब्रह्ममात्रत्वात् स जीवन्मुक्त उच्यते न मे दोषो न मे देहो न मे प्राणो न मे क्वचित् दृढनिश्चयवान् यो अन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे माया न मे कामो न मे क्रोधो अपरोऽस्म्यहं न मे किञ्चिदिदं वापि स जीवन्मुक्त उच्यते न मे दोषो न मे लिङ्गं न मे बन्धः क्वचिज्जगत् यस्तु नित्यं सदानन्दः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे श्रोत्रं न मे नासा न मे चक्षुर्न मे मनः न मे जिह्वेति यस्यान्तः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे देहो न मे लिङ्गं न मे कारणमेव च न मे तुर्यमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते इदं सर्वं न मे किञ्चित् अयं सर्वं न मे क्वचित् ब्रह्ममात्रेण यस्तिष्ठेत् स जीवन्मुक्त उच्यते न मे किञ्चिन्न मे कश्चित् न मे कश्चित् क्वचिज्जगत् अहमेवेति यस्तिष्ठेत् स जीवन्मुक्त उच्यते न मे कालो न मे देशो न मे वस्तु न मे स्थितिः न मे स्नानं न मे प्रासः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे तीर्थं न मे सेवा न मे देवो न मे स्थलं न क्वचिन् भेदहीनोऽयं स जीवन्मुक्त उच्यते न मे बन्धं न मे जन्म न मे ज्ञानं न मे पदं न मे वाक्यमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे पुण्यं न मे पापं न मे कायं न मे शुभं न मे दृश्यमिति ज्ञानी स जीवन्मुक्त उच्यते न मे शब्दो न मे स्पर्शो न मे रूपं न मे रसः न मे जीव इति ज्ञात्वा स जीवन्मुक्त उच्यते न मे सर्वं न मे किञ्चित् न मे जीवं न मे क्वचित् न मे भावं न मे वस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते न मे मोक्ष्ये न मे द्वैतं न मे वेदो न मे विधिः न मे दूरमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे गुरुर्न मे शिष्यो न मे बोधो न मे परः न मे श्रेष्ठं क्वचिद्वस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते न मे ब्रह्मा न मे विष्णुः न मे रुद्रो न मे रविः न मे कर्म क्वचिद्वस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते न मे पृथ्वी न मे तोयं न मे तेजो न मे वियद् न मे कार्यमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे वार्ता न मे वाक्यं न मे गोत्रं न मे कुलं न मे विद्येति यः स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे नादो न मे शब्दो न मे लक्ष्यं न मे भवः न मे ध्यानमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे शेतं न मे चोष्णं न मे मोहो न मे जपः न मे सन्ध्येति यः स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे जपो न मे मन्त्रो न मे होमो न मे निशा न मे सर्वमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे भयं न मे चान्नं न मे तृष्णा न मे क्षुधा न मे चात्मेति यः स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे पूर्वं न मे पश्चात् न मे चोर्ध्वं न मे दिशः न मे चित्तमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे वक्तव्यमल्पं वा न मे श्रोतव्यमण्वपि न मे मन्तव्यमेषद्वा स जीवन्मुक्त उच्यते न मे भोक्तव्यमेषद्वा न मे ध्यातव्यमण्वपि
न मे स्मर्तव्यमेवायं स जीवन्मुक्त उच्यते न मे भोगो न मे रोगो न मे योगो न मे लयः न मे सर्वमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे अस्तित्वं न मे जातं न मे वृद्धं न मे क्षयः अध्यारोपो मे स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते अध्यारोप्यं न मे किञ्चित् अपवादो न मे क्वचित् न मे किञ्चिदहं यत्तु स जीवन्मुक्त उच्यते न मे शुद्धिर्न मे शुभ्रो न मे चैकं न मे बहु न मे भूतं न मे कार्यं स जीवन्मुक्त उच्यते न मे कोऽहं न मे चेदं न मे नान्यं न मे स्वयं न मे कश्चिन्न मे स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे मांसं न मे रक्तं न मे मेदो न मे शकृत् न मे कृपा न मे अस्थिति स जीवन्मुक्त उच्यते न मे सर्वं न मे शुक्लं न मे नीलं न मे पृथक् न मे स्वस्थः स्वयं यो वा स जीवन्मुक्त उच्यते न मे तापं न मे लोभो न मे गौण न मे यशः न मे तत्त्वमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे भ्रान्तिर्न मे ज्ञानं न मे गुह्यं न मे कुलं न मे किञ्चिदिति ध्यायन् स जीवन्मुक्त उच्यते न मे त्याज्यं न मे ग्राह्यं न मे हास्यं न मे लयः न मे दैवमिति स्वस्थः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे व्रतं न मे ग्लानिः न मे शोच्यं न मे सुखं न मे न्यूनं क्वचिद्वस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते न मे ज्ञाता न मे ज्ञानं न मे ज्ञेयं न मे स्वयं न मे सर्वमिति ज्ञानी स जीवन्मुक्त उच्यते न मे तुभ्यं न मे मह्यं न मे त्वत्तो न मे त्वहं न मे गुरुर्न मे यस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते न मे जडं न मे चेत्यं न मे ग्लानं न मे शुभं न मे तयस्तिष्ठेत् स जीवन्मुक्त उच्यते न मे गोत्रं न मे सूत्रं न मे पात्रं न मे कृपा न मे किञ्चिदिति ध्यायि स जीवन्मुक्त उच्यते न मे चात्मा न मे नात्मा न मे स्वर्गं न मे फलं न मे दूष्यं क्वचिद्वस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते न मे अभ्यासो न मे विद्या न मे शान्तिर्न मे दमः न मे पुरमिति ज्ञानी स जीवन्मुक्त उच्यते न मे शल्यं न मे शङ्का न मे सुप्तिर्न मे मनः न मे विकल्प इत्याप्तः स जीवन्मुक्त उच्यते न मे जरा न मे बाल्यं न मे यौवनमण्वपि न मे मृतिर्न मे ध्वान्तं स जीवन्मुक्त उच्यते न मे लोकं न मे भोगं न मे सर्वमिति स्मृतः न मे मौनमिति प्राप्तं स जीवन्मुक्त उच्यते अहं ब्रह्म ह्यहं ब्रह्मेति निश्चयः चिदहं चेति स जीवन्मुक्त उच्यते ब्रह्मैवाहं चिदेवाहं परैवाहं न संशयः स्वयमेव स्वयं ज्योतिः स जीवन्मुक्त उच्यते स्वयमेव स्वयं पश्येत् स्वयमेव स्वयं स्थितः स्वात्मन्येव स्वयं भूतः स जीवन्मुक्त उच्यते स्वात्मानन्दं स्वयं भुङ्क्ष्वे स्वात्मराज्ये स्वयं वसे स्वात्मराज्ये स्वयं पश्ये स जीवन्मुक्त उच्यते स्वयमेवाहमेकाग्रः स्वयमेव स्वयं प्रभुः स्वस्वरूपः स्वयं पश्ये स जीवन्मुक्त उच्यते जीवन्मुक्तप्रकरणं सर्ववेदेषु दुर्लभं यः शृणोति सकृद्वापि ब्रह्मैव भवति स्वयं ये वेदवादविधिकल्पितभेदबुद्ध्या पुण्याभिसन्धितधिया परिकर्षयन्तः
దేహం స్వకీయమతిదుఃఖపరంపరాభిः తేషాం సుఖాయ నతు జాతు తవేశపాదాత్ కః సంతరేత భవసాగరమేతదుద్యత్ ఉద్యత్తరంగసదృశం జనిమృత్యురూపం ఈశార్చనావిధి సుబోధిత భేదహీన జ్ఞానోడుపేన ప్రతరేద్భవభావయుక్తః ఇది శ్రీశివరహస్యే శంకరాఖ్యే షష్ఠాంశే ऋभुनिदाघसंवादे जीवन्मुक्तप्रकरणं नाम एकोदशाध्यायः। నేను ఉన్నాను కానీ దేహంగా కాదు. ఉండటంగానే ఉన్నా. ఆ ఉండటం అనేది ఈ జాగ్రత్త అవస్థలో ఏదైతే ఉందే లేదో అనుకుంటున్నామో అటువంటి ఉండటం కాదు. కేవలం ఉండటమే, కేవలం ఉనికి. ఈ ముక్కులో గాలి ఉంటే మనకు ఉనికి ఉందనుకుంటున్నాం, కానీ ఇది భ్రాంతి, జాగ్రత్త అవస్థ. ఇది భ్రాంతే, జాగ్రత్త అవస్థే. రా బయటకు వచ్చే. ఇప్పుడు ఎలాగంటున్నావు కదా, ఇళ్ళలోంచి కూడా బయటకు వచ్చి నిజమైన మేలుకో తెచ్చేసుకో. ఈ మెలకు ఎవరికే స్వప్నం ఒకరికి వస్తుంది, కళ ఒకరికి వస్తుంది, ఇలా కూడా ఒకరికి వస్తుంది. ఇక్కడ కలగనేవాడు ఉన్నాడు, ఇలాగనేవాడు ఉన్నాడు. ఈ నిజమైన మెలకువ అనేది అది ఎవరికే? కళను చూసేవాడు ఒక ఉన్నాడు, ఉన్నాడు ఉన్నదే అనేదానికి అర్థం లేదు అక్కడ. కానీ దేహమే నేను 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 అనుకుంటున్నావు కాబట్టి ఆ పాత అలవాట్లోంచి బయట పడలేకపోతున్నావు కాబట్టి, నేను మగ నేను ఆడ అనుకుంటున్నావు కాబట్టి ఉన్నాడు ఉన్నదే అని చెప్పబడుతుంది. కళ ఎవరికో ఒకళ్ళకే. ఈ ఇళ్ళలో ఆడగా ఉంటే కళ్ళలో కూడా ఆడగానే ఉంటారు వాళ్ళు. అది మారినవరం. ఈ జాగ్రత్త అవస్థలో మగవాళ్ళ కింద ఉంటే కళ్ళలో కూడా వాళ్ళు మగవాళ్ళ కింద కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఆడైనా మగైనా ఒకళ్ళు అంటూ ఉన్నారు కదా, ఆ కళను చూసేవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఆ కళ ఎవరికే? అలా వీళ్ళని చూసేవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉన్నారు కదా. ఈ నిజమైన మెలకువ అనేది ఇటువంటి మెలకువ కాదే. స్వప్నంలోంచి బయటపడేవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉన్నారు, జాగ్రత్త అవస్థలోకి వచ్చారు. మరి జాగ్రత్త అవస్థలోంచి కూడా బయటకు వచ్చాయంటే అర్థం ఏంటి?
భగవాన్ ఈ జాగ్రత్త అవస్థలో బయటకు వచ్చే అంటున్నారు. ఎవరు రావాలి? పెద్దలు అంటారు కదా, ఎలా మూసింది, లోపల ఏముందంటే ఏదో ఉంది, ఏదో ఉంది, ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు. ఈ కళ్ళలో ఉన్నవాడు కూడా ఇలా పట్టుకునే ఉన్నాడు, ఇలా ఉన్నవాడికి ఇలా పట్టుకుని ఉన్నాడు. బయటకు వచ్చేటువంటి ఏంటి, ఎవరు బయటకు వచ్చేసారు అక్కడ? నిజమైన మెలకువల్లోకి వచ్చేయండి అంటున్నారు కదా. వచ్చేసిన తర్వాత ఎవరున్నారు అక్కడ? అసలు ఎవరు లేరా? మరి అసలు ఎవరు లేకపోతే విచారణ చేసేవాళ్ళు ఎవరు? ఈ పూజలు చేసేవాళ్ళు ఎవరో? కార్తీక మాసంలో ఈ దండం పెట్టేవాళ్ళు ఎవరో? జీవన్ముక్తుడు ఏమనుకుంటాడో, వీళ్ళ బంధ అనుకుంటాడు. ఈ బంధ అంటే ఏంటి? అరటి బొంద అంటారండి. అరటి మొక్కగా ఉన్నప్పుడు బొంద అంటారు, దాన్ని గాలి కొట్టేస్తారు, చెక్కేస్తారు, ఒక స్తూపంలాగా నిలబడి ఉంటుంది కదా, దాన్నే బొంద అంటారు. అంటే ప్రాణం పోయినా లోపల ప్రాణం ఉందా దానికి? లేదు, కానీ చక్కగా అది నరికేసి పట్టుకొచ్చి గుమ్మాలకు అలంకరించుకుంటారు, పూజాదిగాల్లో వాడుకుంటారు. ప్రాణం లేకపోయినా కానీ అప్పుడే కొట్టి తెస్తే అందంగా ఉంటుంది అది. అంటే ప్రాణం లేని దాన్ని బొంద అంటారు. ఇప్పుడైనా ఈ మనసు ప్రాణం ఒకచోట పడుతున్నాయని చెప్పారు భగవాన్. అంటే ఉన్నాయి అనుకునేవాళ్ళకి, మేము ఉన్నది అనుకుంటున్నాం అనుకునేవాళ్ళకి ఆ రెండు ఒకచోట పడుతున్నాయి కదా. దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేస్తే ఇదేంటిది? బొంద. మన ఏరియాలో బొంద అనుకుంటూ ఉంటారు, తెలంగాణ ఏరియాలో బండ అని కూడా అంటారు, ఒకే ఏరియాలో. నీ బండ బాడ అని తిడతా ఉంటారు. అంటే ఏంటి? బండ అంటే అక్కడ ఈ బండ, బడ అంటే పడ, అంటే ఈ బంద పడిపోను అంటే చచ్చిపోవడమా? ఇది నేను ఈ దేహం, ఈ బొంద, ఈ బండ నేనే అనుకుంటున్నావు కదా, అది పడిపోగాక. సాధనలు ఏం చేసేస్తున్నారు వీళ్ళని? నా బొంద చేస్తున్నారు అంటాడు. ఆ దీపం వెలిగించినప్పుడు కూడా ఎక్కడికెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకా ఎన్నో జన్మలకే సరిపడా పుణ్యం వచ్చేయాలి, లేదా పాపాలు పోవాలి. ఈ పాపాలు కావాలా పుణ్యాలు కావాలా ఎవరికే? ఈ బొందే నేను అనుకుంటున్నారు కదా. అలా ఉన్నారా? లేరని చెప్పి వదిలేద్దామా? పోనీ వదిలేద్దామండి, లేరని. వాళ్ళు లేకపోయినా ఉన్నట్టుగా నువ్వు అనుకుంటున్నావు. ఏది లేదో అది లేకపోయినా ఉన్నది అనుకుంటున్నావు, దాన్ని మాయ అంటారు. మాయలో ఉన్నామని మనం అందరూ ఒప్పుకుంటున్నాం, ఒప్పుకొని తీరాలి కూడా. కానీ నిజానికి నువ్వెవరో, నేను మాయలో ఉన్నాను అని ఒప్పుకుంటున్నారు, రైటే. అని నేను ఎవరో దాని విమర్శను చూస్తే
ఏం కనిపిస్తుంది? నేను కనిపిస్తుందా? నేనెవరు 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 అనుకుంటే నేను కనిపిస్తుందా? నేను ఎలా ఉందో అలాగా ఉంటుంది అది. ఏదో పుస్తకాల్లో చెబుతారు కానీ ఈ ఋగ్వేదలో కూడా వీటిలో ఈ సాంస్క్రిట్లో చదివినా కానీ వీటిలో కూడా చాలా తప్పులు ఉన్నాయి. అంటే మానవులు రాస్తారు కదా, అది చాలా తప్పులు ఉన్నాయి. భగవాన్ తన అనుభవాన్ని పోలి ఉన్నాయి వాటిల్లో కొన్ని అని చెప్తారు. నేననేది ఉందా లేదా? నేననేది ఉందండే లేదా? నేనుంటే మనసు లేదు, నేనుంటే దేహం లేదు, నేనే ఉంటే సర్వ ప్రపంచం లేదు. దాన్ని విడమర్చి చెప్పటాకే ఈ లాంగ్వేజ్ల్లోకి రాదు అది. మన బ్రెయిన్ ఎంత ఉంటుంది? కొంత బ్రెయిన్. ఈ ఆకాశం ఎంత ఉంది? దాని అర్థం ఎలా చెప్పాలి? ఆకాశం అంటే ఏంటి అర్థం ఎలా చెప్పాలంటే ఈ బుర్ర ఏం ఉపయోగిస్తాం? మన దగ్గర ఒక చిన్న చెంచా ఉందండి. ఆ చెంచాతోటి సముద్రంలో నీళ్ళు ఎంతకాలం తీస్తాం? ఎన్ని జన్మలు తీసినా పోతుందా? అంచేత బ్రెయిన్కి అందేది కాదు. నేననేది బ్రెయిన్కి అందేది కాదు. చెంచాతోడు సముద్రాన్ని ఎలా తీసేస్తా? పోనీ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పాడేస్తావు దాన్ని? పుస్తకాలు చదవడం వల్ల వస్తుంది అదే, కానీ ఏ చదువు లేని వాళ్ళు కూడా వచ్చేస్తుంది. నేను అనేది అది ఎలా ఉందో అలా ఉండిపోవటమే, అది నేను దగ్గర ఉండిపోవటమే. ముందు నేను దగ్గర ఉంటాం, ఆ తర్వాత నేనుగా ఉంటాం. ఇంకా నేను అనేదానికి ఇతరం లేదు, దానికి దేహం లేదు. ఇంకా దేహమే లేనప్పుడు అసలు ప్రపంచమే లేదు, దానికి ఉనికికి ప్రపంచమే లేదు. ఇంక దానికి సంసారం ఎక్కడ ఉంది? లేని సంసారం, లేని దెబ్బలాట్లు. నేనుగానే ఉన్నప్పుడు ఇతరం ఏమైనా ఉందా? ఉంటే ఆ తలంపే. ఆ తలంపుకి అస్తిత్వం లేదు. ఎప్పుడు లేదు? ఈ తలంపు తలంపుగానే తెలుస్తే. తలంపుగానే ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? నువ్వుగా ఉన్నప్పుడు. నువ్వు ఎలాగ ఉండాలి? అలా ఉండటమే అలాగ ఉన్నావు, నువ్వుగానే ఉన్నావు. కానీ నేనుగా లేను, దేహంగా ఉన్నాను అని అనిపిస్తుంది. కనీసం మంచం మీద లేచేటప్పుడు కళ్ళు తెరిచినప్పుడైనా అప్పుడు మ్యాక్సిమం దొరుకుతుంది. అది కళ్ళు తెరిచినప్పుడైనా నేను ఏంటో తెలుసుకోవాలి. అది ఒక సైంటిస్ట్ లాగా చేయాలి. అది పడుకుంటున్నాం, ఈ పడుకునేది ఎవరో
నేనే కదా ఆ నిద్రలోకి ఎలాగ వెళ్తుంది, అసలు ఎవరు వెళ్తున్నారా నిద్రలోకి, ఈ జాగ్రత్త అవస్థలోంచి ఎలా కదులుతుంది ఇది, అది ఒకటి. అలాగే నిద్ర లేచిన తర్వాత ఈ లేచిన నేనెవరో అది లేవకముందే పట్టుకోవాలి దాన్ని. అంటే దానికి అన్వేషణ, ఆత్మాన్వేషణ ఒక జీలుగా పట్టుకోవాలి. అంటే ఇంకా దానికి ఒక పిచ్చగా పట్టేసుకోవాలి. నేనుగానే ఉన్నా, నాకు ఎదురం లేదు, ఇంక నాకు దేహం లేదు, మనసు లేదు, రక్తం లేదు, చర్మం లేదు, ఈ సొల్లంతా ఎందుకు. కానీ నువ్వు ఈ లోకంలో తిరుగుతున్నప్పుడు, ఈ మాయాలోకంలో ఉంటున్నప్పుడు, నువ్వు నిజానికి నువ్వుగానే ఉన్నా, ఈ దీంట్లో తిరుగుతున్నప్పుడు చంటి పిల్లలకి ఆ పుష్పం చూస్తే చాలా అబ్బో ఎంత బాగుందో, ఆకు చూస్తే భలే ఎంత బాగుందో, గాలేసిన అయ్యో భలేగా. అంటే ఈ ప్రకృతిలో ప్రతిదీ కొత్తగానే అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. వాళ్ళు అప్పుడే పుట్టారు కాబట్టి ప్రతిదీ కొత్తగా అనిపిస్తుంది. బస్సు వెళ్తుంది అనుకున్నా, అదిగో అదేదో వెళ్తున్నా బస్సు అంట, భలే వెళ్తుంది. అలాగే వాళ్ళకి ఎలాగైతే ఈ వస్తువులు కనిపించి ఇది ఎలాగుందో అది అలాగుందని ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారో, ఈ లేనిది ఏదైతే ఉందో ఆ తలంపే ఇది ఎలా ఉంది, కానీ నేను అది కాదు కదా, నేను అనే ఎరుక, ఆ ఉనికి, ఆ చైతన్యం, ఆ స్ఫురణ అది మనంగానే ఉంటే, నేనుగానే ఉన్నప్పుడు ఆ చంటి పిల్లలు ఎలాగైతే ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు కళ్ళు ఇప్పి చూస్తారు కదా మొట్టమొదటిగా ప్రతిదేని, అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇటువైపు చూస్తే తను తానే చూసుకుంటే ఇది కూడా ఉండదు. నువ్వు అన్నం తింటూ ఉంటావు, అన్నం తినే దాన్ని చూసుకుంటే నువ్వు దేహంగా లేవు ఇప్పుడు, నిజమైన నేనుగానే ఉన్నా. ఈ స్వప్నాన్ని చూసేది ఒకటి ఉంది కదా, అది కనిపిస్తుంది, అది క్రియేట్ చేసుకుంటుంది, దాంట్లో అన్నం ఉంది. అలాగే జాగ్రత్త అవస్థను చూసేది ఒకటి ఉంది కదా, అది కనిపిస్తుంది, అది లేనిది కనిపిస్తుంది, ఒక తలంపుగా కనిపిస్తుంది, దాంట్లో అన్నం ఉంది, కంచం ఉంది, పెరుగు అన్నం తింటూ ఉంటాం, ఆకే నంచుకుంటూ ఉంటాం, నువ్వే చూసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ ఆకే లేదు, ఈ పెరుగు అన్నం లేదు, ఈ కలుపుకోవటం లేదు, ఈ ప్లేటు లేదు, ఈ నోరు లేదు, ఇదంతా తలంపే, ఈ దేహం తలంపే. అంటే చంటి పిల్లోడు ఎలాగైతే ప్రతిదీ ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉంటాడో, అలాగే ఆ జీవన్ముక్తులు అయిన తర్వాత అవ్వాలని ఉందా మీకు ఎవరికైనా? అయిన తర్వాత కొత్తలో అలా అనిపిస్తుంది, ఆ తర్వాత ఏముండదు. అత్తారింటికి వెళ్ళినప్పుడు చుట్టాలు కొత్త చుట్టాలు పలానా వాళ్ళు పలానా చెబుతారు కదా, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కలుపుకుంటూ చూస్తారు కదా, వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ చూస్తారు కదా. అలాగే ఇది అవన్నీ చూడబుద్ది కాదు. నిన్ను నువ్వే చూసుకుంటూ ఉంటే, నువ్వుగా ఉంటే ఆనందమే ఆనందం.
చైతన్యమే చైతన్యం. ఆ చైతన్యంలో ఊగిసలాట ఆడేవాడు కూడా ఉండడు. ఆనంద సముద్రం అలా ఊగుతూ ఉంటుంది. ఊగే జీవుడు అంటూ ఉండడు అక్కడ. నువ్వే ఆనందం. ఇటువైపు చూసామనుకో, ఈ కళ్ళలోకి ఇళ్ళకి చూసామనుకో, ఇదేమానందం, నా బంధ ఆనందం అనిపించింది. అప్పుడు నీ బండపాడ అని తిడతాడు. నీ బంద పడ అంటే నువ్వు బంద అనుకున్నావు కదా, అది పడిపోను అంటే తలంపుగా అది పడిపోను, నువ్వుగా ఉండుగాక అనే రివర్స్లో ఆశీర్వదించడం అనమాట. ఈ కృష్ణా జిల్లా వైపు నీ బండపాడ అని తిడతా ఉంటారు. అంత అర్థం ఉంది దాంట్లో. అదే అండి, వాళ్ళే ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు కదా. అది వాళ్ళకి కూడా తెలియదులేండి. దీంట్లో ఈ పుస్తకంలో తప్పులు ఉన్నాయని చెబితే అది నీ అనుభవంలో ఉంటేనే చెప్పగలవు. దాంట్లో కూడా కొన్ని తప్పులు రాసిన వాళ్ళు రాశారు, అసలు దాంట్లో ఉండవు. అంటే ఈ కొత్తగా కోటరకానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు లేకపోతే అత్తోరండికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ప్రతిదీ నమే భోగో నమే రోగో నమే యోగో నమే లయ. నాకు భోగం లేదు, రోగం లేదు, యోగం కూడా లేదు, లైవ్ అవ్వడం అంటూ కూడా లేదు. అంటూ ఉంటే లైవ్ అవ్వాలి, అది ఎక్కడ ఉంది? నా బంధ లేదు అది. నమే సర్వమితి స్వస్థ. అసలు ఇవన్నీ ఏంటంటే కొత్తగా కాలేజీకి వెళ్తే అంత కొత్తగా కనిపిస్తుంది కదా. ఈ దారు వీళ్ళు దీంట్లో వీళ్ళు ఉన్నారు, ఇదన్నమాట. అది పద్ధతి చూసి ఇక్కడ ఇది ఉంది, ఇక్కడ ఇది లేదు. అసలు జీవుడే లేనప్పుడు, సర్వప్రపంచం లేనప్పుడు ఇంకా భోగమేంటి, రోగమేంటి, ఆ యోగం కూడా లేదన్నాడు. నమే భోగో నమే రోగో నమే యోగో. అసలు జీవుడు అంటూ ఉండాలి కదా, ఉండి కలవాలంట. ఎక్కడున్నాడు? వాడు ఆల్రెడీ జీవుడిగా లేడు, ఉండటంగా ఉన్నాడు. ఉండటమే తానైనప్పుడు, ఒక దేహంగా లేనప్పుడు, మనసుగా లేనప్పుడు, దేహం లేనప్పుడు భోగం ఎక్కడదే, రోగం ఎక్కడదే? రోగం వస్తే ఎవరికి రావాలమ్మా? దేహానికి రావాలి. భోగం వస్తే ఎవరికి రావాలి? మనసుకు రావాలి, అంతే కదా. అలాగే యోగం, మీరందరూ యోగులకండి అని చెబుతాడు భగవానుడు భగవద్గీతలో. ఎక్కడున్నాడు ఆ యోగి? యోగి అయితేనే నీ స్థితికి రాలేడు, కరెక్టే. అదిగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా యోగం ఎక్కడ ఉంది? నేను పుట్టలేదు, ఇంక యోగం ఏంటి? ఇంకా అసలు లయం అవటం కూడా లేదు, ఏదో కరిగిపోవడం దాంట్లో అది కూడా లేదు. నేను ఉంటే కదా లయం అవటానికి. నువ్వుగా ఉన్నావు, నువ్వు ఉన్నట్టు నీకు తెలుస్తుంది. ఈ జాగ్రత్త అవస్థలో ఉండటం లేకపోవడం అనేది కాకుండా ఉనికిగా ఉండటంగా నువ్వు ఉన్నావు. ఎప్పటి నుంచి ఉండటం అనేది ఎప్పటి నుంచి అయినా ఉంటుంది, అది సనాతనం. అది నువ్వు పుట్టలేదని తెలిసిపోయిన తర్వాత ఈ పుట్టిన దానికి సావు ఉంటుంది, ఈ పుట్టిన దానికి భోగం ఉంటుంది, ఈ పుట్టిన దానికే రోగం ఉంటుంది. నేను ఈ దేహం అనుకునే దానికే లయం ఉండాలి. ఇప్పుడు కొత్తగా తీర్థంలోకి వెళ్ళారనుకోండి, వాళ్ళకి అన్నీ విచిత్రంగానే ఉంటాయి. మీరు జీవన్ముక్తులు అయ్యారనుకోండి, ఎలా అనిపించింది? నమే భోగో నమే రోగో నమే యోగో నమే లయ.
నమే సర్వమితి స్వస్థః స జీవన్ముక్త ఉచ్యతే. నమే శుద్ధిర్నమే శుభ్రో నమే చైకం నమే బహు. ఇంకా శుద్ధి బుద్ధి ఏమి లేదు. ఇంకా ఎవరికే నువ్వుగా ఉన్నప్పుడు నువ్వుగానే ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు నీకు లోకమే లేదు, అసలు ప్రపంచమే లేదు. నీకు లేని దానికి ఇంకా ప్రపంచమే లేనప్పుడు నీకు దేహం మాత్రం అక్కడ ఉందా? మనసు ఉంటే దేహం వచ్చేస్తుంది, మనసు ఉంటే ప్రపంచం వచ్చేస్తుంది, మనసు ఉంటే సంసారం వచ్చేస్తుంది. ఆ మనసు అనేది ఉందా? నువ్వు మనసా? నువ్వు మనసే కానప్పుడు మనసా నువ్వు తుళ్ళిపాడికైనా ఇంకా చెప్పేదే ఉంది. ఇంకా తుళ్ళి పడిపోతున్నావు. అవును, వాళ్ళు వచ్చేస్తారు, వీళ్ళు వచ్చేస్తారు, అది అయిపోదు, ఇది అయిపోదు, పడిపోతున్నా. మనసా నువ్వు తుళ్ళిపాడికి ఏ పాట ఉన్నట్టు ఉంది. అది ఈ మనసు మీద ఎన్ని కవిత్వాలు బారుగా రాగాలు తీసేస్తా పాడేస్తాను. ఎంత బాగుంటాయో. కానీ లోకం అంటే దుఃఖాలవే అని చెప్పాడు ఆయన. పెద్ద ఆయన లోకం దుఃఖాలవే అని చెప్పేసాడు. మరి ఎంత బాగుందో అనుకుంటున్నాం. అందుకనే అని చెప్పి తుల్లి పడతాం. అయ్యో బాబు ఇలా జరిగిపోయింది ఏంటి. నేను పుట్టేని అనుకున్నావా? అంతా దుఃఖమే. ఇవాళ ఆదివారం ఉండే, శనివారానికి సోమవారానికి మధ్యన ఆదివారం ఉంది, అంతే కదా. కష్టం ఇంత కష్టం ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంత కష్టం ఉంటుంది, మధ్యలో చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది, అది సుఖం. అదే జీవితం. ఇక్కడ ఇంత కష్టం ఉంటుంది, ఇదంతా ఉంటుంది ఈ సుఖం, తర్వాత ఇంత కష్టం. అదే జీవితం. జీవితం నిజంగా ఉంది. నేను దేహాన్ని అనుకుంటే అలా ప్రిపేర్ అవ్వు, నిజానికి అలాగే ఉంటుంది. అలా ప్రిపేర్ అయిపోతే కుంతీదేవిలాగా గొంతమ్మ నందమ్మ ఒక నందీశ్వరుడితో సమానంగా పూజించారు. కుంతీదేవి ఎలా ఉంటుంది? నాకు కష్టాలు ఇచ్చాయని అడిగేసింది. ఎందుకు అడిగిందంటే అప్పటికే ధైర్యం వచ్చేసింది అడిగి. పానురాజు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు, బిడ్డలు కూడా దేవతలకు కన్నది. బాగారేమో గుడ్డోడు, తోడుకాళ్ళు కూడా కట్టేసుకుంది. వీళ్ళందరినీ పెంచాలి, పోషించాలి. తోడుకోళ్ళేమో కళ్ళ గందలు కట్టేసి కూర్చుంది. వాళ్ళు 100 మంది, వీళ్ళు 5 ఒక ఆడపిల్లకి వస్తే దుశ్చల 106. వీళ్ళందరినీ సాకాలి కదా. ఇది వాళ్ళందరూ పనివాళ్ళు ఉంటారు అనుకోండి, కానీ బాగోగులు చూసుకోవాలి కదా. ఓం నమ శివాయ అని అనుకుంటా ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎవడొక్కడ వచ్చి నెత్తి మీద వేస్తాడు, ఇంకొకటి వచ్చి ఒళ్ళో పడతాడు. ఇంకా అలవాటు అయిపోయి 106ని పెంచడం అంటే మాటలా. అలవాటు అయిపోయి నువ్వు ఎప్పుడైనా సుఖం ఎత్తావేమో యువక. అసలు కష్టాలు ఇచ్చాయి నాకు. వీళ్ళు ఫుట్బాల్ ఆడుకున్నట్టు ఆడుకుంటాను.
ఈ కష్టాలన్నీ ఏంటి? తలంపులే. నువ్వుగా ఉన్నప్పుడు నీలోంచి మనసు పుడితే ఆ మనసు తలంపు, ఆ తలంపులోంచి ఈ దుఃఖం అనేది వస్తుంది, ఈ తలంపులోంచి సుఖం అనేది వస్తుంది. సుఖాలనే ఎవరి మడతాలు తీసేసుకుంటారు, కష్టాలను ఎవరు తీసుకుంటారు? దానికి ఉండాలి ఏంటి, ఏదో అంటారు గట్స్ అయ్యో అంటారు కదా, ఉండాలి, ఆడుకోవాలి వాటితోటి. ఒకళ్ళు తిడితేనే మనం లోపల లేచిపోతుంది అనుకోండి, నీరు ఉంటుంది అనుకోండి, అడుగు నుంచి ఏదో ఉంటే లోపల పైకి బుడగలుగా వస్తుంది కదా, అలాగా లోపల నుంచో. అంటే ఇప్పుడు బాగానే ఉంటాం ఇక్కడ, ఎవరైనా ఏమైనా అన్నప్పుడు మాత్రం బుడబడా వచ్చేస్తాయి. లోపల ఒకటి ఉంటుంది కదా, అదో ఊగుతూ ఉంటుంది. అది ఎవరో దానికి కాళ్ళు అట్టుకుంటాయంటే కాళ్ళు అట్టుకోకు, చిరాకు, భగవానికి చిరాకు. పట్టుకుంటే జుట్టే పట్టేసుకో, జుట్టు ఎత్తుకుని ఇలా పైకి లేవు, మొత్తం కాళ్ళు వేలాడుతూ ఉంటాయి. కాళ్ళు పట్టుకుంటామంటే ఈశ్వరుడు పట్టుకుంటే ఈశ్వరుడు కాళ్ళు పట్టుకో, ఈశ్వరుడు కోసమే పట్టుకో. ఈ కష్టాలు పోవడం కోసం ఈశ్వరుడు ఎందుకు? నువ్వే పట్టేసుకో, పిల్లకట్టేసుకో, అలా ఉండు అంతే, వేలాడుతూ ఉంటాడు అంతే, కాళ్ళు చేతుల్లో కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు. ఏంటి దుఃఖం అనేది, గాల్లో తేలుతూ ఉంటాడు అంతే. ఆ ధైర్యం ఎవరికి ఉంటుంది? ఇదంతా తలంపు అనుకున్న వాళ్ళకి అంత ధైర్యం ఉంటుంది. ఇది తలంపే, ధైర్యం కూడా తలంపే, ఇది లేనే లేదు అసలు. ఇప్పుడు ఉత్తుత్తు భవాలాట ఆడుతున్నారండి పిల్లలు, ఇది పప్పు, ఇది చారు, ఇదిగో. ఇంకొకడు అంటాడు అక్కడ ఖాళీ ప్లేట్ ఉంటుంది, నాకు బిర్యానీ పట్టరా అంటాడు. ఆడు ఉత్తుత్తు బిర్యానీ పట్టుకొస్తాడు, వేస్తాడు. ఇంకొంచెం వేయి అంటాడు, ఇదిగో వేసుకు ఎంతనే వేస్తాడు. లేదు కదా అది, ఇది లేదు అనే సంగతి నీకు తెలిస్తే ఆట బాలకృష్ణుడు ఆట. కృష్ణుడు బాలుడిగా ఉన్నా కానీ ఆయన పరమాత్మ. అది ఇదంతా ఆట, ఆడుకున్నాడు అంతే. పిల్లలకైతే ఇప్పుడు క్రికెట్లు గట్ట ఆడుతున్నారు సరదాగా, అరే బాబు ఇంట్లో కూర్చోరంట నేను ఆడుకుంటాను అని వెళ్ళిపోతారు కదా. అలాగా ఈ యుద్ధానికి వచ్చేస్తాడు. ఏంటి పిల్లకి మరిచ్చుకుని, పట్టు వస్త్రాలు కట్టుకుని, కిరీటం పెట్టుకుని, కొంచెం సెంటు కొట్టుకుని, పెళ్లి చూపులకి వెళ్తున్నాడా యుద్ధానికి వెళ్తున్నాడా అర్థం కాదు వీళ్ళకి. ఆడు పెళ్లి చూపులు అయినా ఒకటి, యుద్ధం అయినా ఒకటి, ఇది ఆట అదే ఆట. యుద్ధంలో అయితే వాళ్ళు చంపేసి వస్తాడు, లేకపోతే చదిపోయి వస్తాడు. ఈ పెళ్లి చూపులు అయితే బోన్లో తలకాయ పెట్టడమే. అరే తీసేరా బాబు తలకాయ అంటే రోల్తో కొట్టించుకోవాలి. ఎవరు వస్తారు రోల్ కొడుతున్నారు అనుకోండి, రోడ్లో వేసేసి తలకాయని కొట్టేస్తాం. వాళ్ళు కొట్టేస్తున్నారు, వీళ్ళు కొట్టేస్తున్నారు. ఆడ పెట్టమని దాంట్లో తలకాయ పోనీ పెట్టావు కొట్టించుకో, అదే కదా. లోకం దుఃఖాలయము అన్నాడు కదా. ఆయన చెప్పిన మాట అబద్ధం పని. దుఃఖాలు అయినప్పుడు నాకు సుఖాలు కావాలని అడుక్కోవడం ఏంటి అసలు? సుఖం కావాల్సి ఉంటే పరమేశ్వరుడు పాదాలు పట్టుకో, అమ్మని చెప్పుకో, ఆయన్ని ఆనందించు, ఆయన నామాన్ని ఆనందించు. లేదంటే ఆయన కూడా అక్కర్లేదు, నిన్ను నువ్వే పట్టుకో, ఉండటంగా ఉంటావు, ఏదో రోజుకి ఉండటంగా ఉంటావు. వీళ్ళు బంధు వీళ్ళు ఏం చేస్తారో సాధనలు అని చెప్పి శుభ్రంగా జుట్టేసుకుని ముంచేస్తాడు లోపలికి, ఏదో రోజు నీకు ఎరుగు. దానికోసం ఎదురు చూడు, ఇంకా ముంచుతులేదు అని చెప్పి చూడక్కర్లేదు, ఏదో రోజు ముంచేస్తాడు. అసలు ఎక్కడుంది కష్టం? ఆ తలంపైనప్పుడు బుడగెంత ఉంటుంది, ఏముంది లోపల? గాలే, అది కూడా మనం ఊదిందే. లోకం ఉంటే కదా.
నువ్వుగా ఉండకుండా దేహంగా ఉంటే లోకం లేదు అని చేతి నీకు నమ్మబుద్ధి కాదు, దుఃఖం లేదంటే నమ్మబుద్ధి కాదు. ఇంకా సుఖాల కోసం అరువులు చూస్తూనే ఉంటాం. ఏంటి సుఖం అంటే? గారెలు తింటారా, బూరెలు తింటారా, బాగుంది. కష్టం కూడా తిను, అది ఎలాగుందో రుచి చూడు. ఆ మాత్రం ధైర్యం లేకపోతే ఇంకా భక్తులేంటి? ఇవాళ విష్ణుమూర్తి లేస్తాడంట. ఇవాళ ఉత్థాన ఏకాదశ. నిన్న ఇవాళ ఏంటంటే ద్వాదశ, చిలుకు ద్వాదశ. వీళ్ళు ఏం చెబుతారంటే అంత ఫలితం వచ్చేస్తుంది, ఇది చేసుకోండి, అంత ఫలితం వచ్చేస్తుంది, అది చేసుకోండి అంటారా? ఇదంతా లౌకికుల కోసం మంచిదే, కానీ సాధకుల కోసం ఏది అవసరం? సాధకులకే సాధన అవసరం. సాధకులు అంటే సాధన చేసేవాళ్ళు సాధకులు అంటారు. మనం పుణ్యాలు చేస్తున్నాం, సాధకులం కాదు. నువ్వు బడిలోకి వెళ్తున్నావు, ఆ గురుగారు చూసుకుంటారు నీ బాగోగులని. ఇంక నీకు పుణ్యం ఎందుకు? మంచిదే చేసుకుంటే చేసుకోవద్దని ఎవరో చెప్పరు, కానీ అసలు వదిలేసేందుకు? ఇవన్నీ నీ గురువే చూసుకున్నప్పుడు ఇంకా అట్లా ఇంకా చూడవలసిన అవసరం ఏంటి? ఏదో అప్పుడప్పుడు ఒక మొట్టిగా వేస్తూ ఉంటాడు. ఒక టన్ను బరువు పడవలసిన చోట ఏదో చిన్న మొట్టిగా పడింది అనుకోవటం ఉత్తమం. నిజానికి అదే కరెక్ట్ కూడా. టన్నైనా ఒకటే, మొట్టిగా అయినా ఒకటే. వాళ్ళకి మా అమ్మ అనిపించేస్తాడు అంతే. అష్టోత్తరం అంతా పందులు గారు చదివేస్తారు, మంత్రాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మమ అనుకోమంటారు. అలాగా ఈ మొట్టికాయ అంటే టన్ను మైనస్ మొట్టికాయ ఉన్నది ఎంత ఉందో అదంతా గురువే పడతాడు. అసలు లేనిది కదా అది, తలంపే కదా. తలంపు టన్ను ఏదేంటి, 2 టన్నులు ఏదేంటి. లేని దానికి విలువే ఉంటుంది. కష్టాలు రాకూడదు అనుకునే వాళ్ళు అసలు సాధకులే కదా. గట్టిగా చెప్పాలంటే భక్తులే కదా. అసలు ఏది కష్టం? నీకు ఇష్టం లేనిది వస్తే కష్టం. ఆ ఇష్టం ఎందుకు నీకు? ఇష్టం ఎవరికి అసలు? ఇన్నాళ్ళు ఇష్టం 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 ఒకటి అంటు పెట్టి కూర్చుందా? అది ఎవరికి అంటు పెట్టి కూర్చుందా? ఇది ఎలాగే వెళ్ళాలి అనుకోవటం ఎందుకు? లోకం లేనే లేదు, పోనీ ఉన్నదని అనిపిస్తుంది నీకు. ఈశ్వరుడు తెలియకుండానే ఈ లోకం నడిపించబడుతుందా? లోకం అనేది ఒకళ్ళ చేత నడిపించబడుతుందా, లేకపోతే నువ్వే నడిచేస్తున్నావా? ఈశ్వరుడు అనేవాడు ఉన్నాడా లేడా? ఈ లోకం సంగతి ఆయన చూసుకోడా? నీకు ఆకలేస్తుంది, అన్నం వండుకు తిన్నాను, దానికి ఈశ్వరుడు ఎందుకు? ఏదో సమస్య వస్తుంది, ఈ చేతన పని ఏదో చేసుకో, దానికి ఈశ్వరుడు ఎందుకు? ఈ కష్టంలో గట్టెక్కించని చెప్పి అసలు ఈశ్వరుని అడగడం కాదు, లేనిది అది. లేని పులి గాండ్రీని చేస్తుంది, నీకు సౌండ్ మాత్రం కనపడుతుంది. అమ్మ పులి ఉందేమో అనిపిస్తుంది. ఈ సౌండ్ వినేవాడు ఎవడో అని చూస్తే మళ్ళీ అది ఆగిపోద్ది. నేను దేహాన్ని అనుకుంటున్నావు అంచేత అది వచ్చి పడుతుంది. ఈ అనుకోవటాలు అడుక్కోవటాలు ఎన్ని వదిలిపెట్టేసి నువ్వు ఎక్కడ ఉండాలి అక్కడ ఉండు. ఎక్కడ ఉండాలి? నేను అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో అక్కడ ఉండు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నేను అనేది?
దాన్ని చదివేందుకు నేను అనేదో చోట వస్తుంది కదా, అక్కడ ఉండిపో. ఎవరు గెంటేస్తున్నారు నిన్ను? నేను అక్కడ వెళ్ళి కూర్చుంటానంటే ఎవరు గెంటేస్తున్నారా? నేను ఎవరు గెంటలేరు, నువ్వు అక్కడ ఉండాలి. కానీ ఏదో తలంపు అవుతుంది అనుకోండి, దాన్ని పట్టించుకోకు, అక్కడే ఉండు. లోపల ఎంతవరకు తలంపులు ఉంటాయి అంతవరకు వస్తూనే ఉంటాయి. వస్తే రాని. నువ్వుగా ఉన్నంత మాత్రం చేతనే ఆనందంగా ఉంటున్నావు. అప్పుడు ఆనందం కోసం ఒకరిని అడుక్కోవడం ఏంటి? నువ్వే ఆనందం అయిపోయినప్పుడు ఆ దుఃఖం అనేది ఎలా ఉంటుందో నీకు తెలియదు. అది అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది లోకాన్ని చూసినప్పుడు. జాగ్రత్త అవస్థను చూస్తే అలాగా ఏదో అక్కడ ఏదో దుఃఖంగా అనిపిస్తుంది. స్వప్నావస్థలో చూస్తే దుఃఖంగా అనిపిస్తుంది. స్వప్నావస్థలో కనిపించిన దుఃఖం మీకు దాన్ని చూసి ఇప్పుడు ఎడతారా? ఇదేంటి సుఖం, కళ్ళ వచ్చిన దుఃఖాన్ని చూసి ఇప్పుడు ఏడవటం ఏంటి అని ఎంత నవ్వు వస్తుందో, ఈ ఇళ్ళ చూసిన దుఃఖాలు కూడా చూసి నవ్వు వస్తుంది. ఇక లేనే లేవు ఇవి. కానీ ఇళ్ళ చూసిన దుఃఖాన్ని మాత్రం ఉందే 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 అనుకుని భజన చేసుకుంటున్నాం. దుఃఖం వెళ్ళిపో, దుఃఖం అసలు ఉంటే కదా అది. పోనీ వచ్చేసింది అనుకో దుఃఖం, నీకు ఏం చేస్తుంది? కష్టం వచ్చేసింది నీకు, దుఃఖం వచ్చేస్తుంది నీకు, ఏమైపోతా? చచ్చిపోతావా? పోయిన బాగుండు, ఈ దుఃఖం ఈ కష్టాలు పడలేకపోతాం అనిపించేస్తుంది. ఈ బొందైనా అని అనుకోవటం మానకపోతే ఆ బొందని జీవుడిని వేడి చేసినప్పుడు పాసం వేసి యమపాసం ఆ కింకర్ లాగినప్పుడు ఎంత బాధ వస్తుందో. అసలు ముందే అలవాటు చేసుకుంటే దేహానికి విడిపోతే నిద్రలోకి ఎలా సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతావో అలాగ దేహం విడిపోతావు. ఏ బాధ రాదు. కొట్టేసుకోవడాలు తన్నేసుకోవడాలు ఏముండవు. యమపాట్లు అది వేసి లాగినప్పుడు పాసం వేసి లాగినప్పుడు నేను రాను అంటుంది. ఈ దేహం నేను రాను గింజేసుకుంటుంది. అది ఇప్పుడే అలవాటు చేసుకున్నావు. ఈ దేహం నేను కాదా అని నువ్వు ప్రతిరోజు అది నేను దగ్గర ఉంటున్నావు అనుకో, లేకపోతే ఈశ్వరనామంలో ఉన్నావు అనుకో, దాని ఫలితం కూడా అదే ఉంటే ఇలాగే తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు అంతే. ఆ జీవుడు తప్పుకుంటాడు అంతే, నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయినాడు, వెళ్ళిపోతాం అంతే. సైలెంట్గా అలా కళ్ళు మూసుకుంటాం. వెల్కమ్ ద డెత్. మరణమా నీకు ఆహ్వానం. ఇంచేత ఈ పడవలసినవన్నీ పడ్డా దేనికి చెల్లించలేదు నువ్వు. ఇంక జీవం తీసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా ఏముంది దీంట్లో, తీసుకెళ్ళిపోతారు అంతేకాదు. ఆ యమబట్లు వచ్చి జీవుని తీసుకెళ్లే లోపే ఈ జీవుడు అసలు ఉన్నాడా లేదని చూసుకుంటే కనిపించడం. ఎప్పుడైతే కనిపించడో అప్పుడు నువ్వుగా ఉంటావు. ఇంక యమబట్లు వచ్చి ఎవరిని తీసుకెళ్తారా? జీవుడే లేనప్పుడు జీవుడు నువ్వు కరగబెట్టేసుకున్నావు. నామంలో అయితే కరిగిపోద్ది, విచారణలో అయితే అరిగిపోద్ది, కాలిపోద్ది. ఇప్పుడే నీకు జీవుడు లేడు అంటే జీవించి ఉండగానే నువ్వు ముక్తిని పొందేసావు అనుకో. ముక్తి అంటే ఏంటి? ఇంక లోపల జీవుడు లేడు అనడానికి నీకు తెలిసిపోయింది. నువ్వుగానే ఉన్నావు, ఉండటంగానే ఉన్నావు. ఇంకెవరు తీసుకెళ్తాడు వచ్చి? ఈ దేహం నేను అని చెప్పి ఎవడన్నా ఉంటే ఆయన తీసుకెళ్ళాలి. ఆయన తీసుకెళ్దామని వచ్చారనుకో, అక్కడ ఎవడో లేడు, కనపడలేదు. ఎవరిని తీసుకెళ్తారు వచ్చి? యమబట్లు వచ్చి ఈ జీవుని తీసుకెళ్ళిపోయే లోపలే ఆ జీవుని నువ్వు పరిశీలింతే, ఓ జీవుడా ఎవరు నీవు? నరుడా ఏమి నీ కోరిక అంటాం మానేసి జీవుడా ఎవరు నీవు? నీకు ఏమైనా కోరికలు ఉన్నాయా అని అడగకూడదు. ఇంకా అది ఎప్పుడు అడుగుతా అని చూస్తూ ఉంటుంది. నువ్వేదో కోరికలు అంటున్నావు కదా, ఈ కోరికలు
ఉన్న నువ్వు అసలు ఎవరో నువ్వు అడుగుతున్నావు అనుకో, ఈ లోపల ఈశ్వరుడు టెంకి మీద టప్పమని ఒకటి కొడతాడు, ఒంటి మీదకి వస్తుంది ఏదోటి. ఏంటి ఎవరు కొట్టారనుకుంటా, ఈ బొమ్మలు కనపడతా ఉంటాయి. బాగా చూసారా బొమ్మలు, అయితే పడండి మీరు మీరు ఇది నిజం అనుకుంటున్నావు కదా, పడు. అలా కాకుండా వెనక్కి తిరిగి చూసేటప్పుడే నేనుగా ఉన్నాను అనుకో, అమ్మో ఇది అంతా తలంపే, నిజం కాదు. ఇప్పుడు వేడి వేడి పచ్చురుగా బజ్జీలు తింటా కళ్ళంట నీళ్ళు వచ్చేస్తా, నాలుగులోంచి నోరు ఊరిపోతా, మెల్లి కోరికే మెల్లి తిని ఏడుతా కళ్ళంట. నిజానికి ఏడుతున్నారు, అలా ఆనందిస్తున్నారు. కష్టాన్ని అలా ఆనందించాలి. వేడి పచ్చిమిరకాయ బజ్జీ అనమాట అది. ఒట్లో పెట్టుకుంటే కాలాలి, కాలుతుంది అయినా కానీ తిను. నువ్వు అలా ఒక్కటి రెండు కష్టాలు తిన్నావు అనుకో, అంటే ఒక్కటి రెండు పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీలు తిన్నావు అనుకో, ఆ తర్వాత నాలుగు బండ పారిపోతుంది. కనీసం మినిమమ్ కారం లేకపోయినా, మినిమమ్ వేడి లేకపోయినా అవతల పాడేయండి, ఇదేం బజ్జీ అంటుంది నాలుగే. ఈరోజు పచ్చిమిరపకాయ బజ్జీలు వేడి వేడి తింటాం అలవాటైంది అనుకోండి, చల్లారిపోయిన ఇచ్చారనుకోండి, తినబుద్ధి అవుతుందా? మిలాట్లు వేడి చేసుకుని తినాలనిపిస్తుంది. అలాగే ఒకటి రెండు కష్టాలకే అలాగే వస్తుంది, తర్వాత నాలుగే వద్దు మారిపోయాయి. ఇదేం కష్టం, దమ్ము లేదు దీంట్లో అసలు. వీళ్ళని శత్రువులు సిరగ్గాను దమ్ము లేదు వీళ్ళకి. నన్ను ఎలా ఇబ్బంది పెట్టాలో తెలియట్లేదు వాళ్ళకి, నన్ను ఎలా ఏడిపించాలో వాళ్ళు తెలియట్లేదు. ఈ దమ్ము లేని వాళ్ళు సిద్ధం చేసేయండి ఈశ్వర గడ్డల్ని. పచ్చిమిరకాయ బజ్జీ కొరికితే సర్రమనాలి, అలాగే పెదాలు కాలిపోవాలి, వేడివేడిగా ఉండాలి. అంత వేడిగా సొర్రమని అన్నప్పుడు నాలుగు సొరుమనాలి, పెదాలకు కాలుతూ ఉండాలి, అప్పుడు కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తూ ఉండాలి. అదంతా ఆనందమే కదా, ఆనందమే కదండి. అలా ఆనందించాలి కష్టాన్ని. ఈశ్వరుడు మనకి వేడి వేడి పచ్చిమిరకాయ బజ్జీలు పెడుతున్నప్పుడు అదే కుంతమ్మ వారసులం అవుతాం మనం. కుంతీదేవి కష్టాలను ఎందుకు కవరిందంటే తెలివైంది బాగాను. తలంపులు కింద తీసి పాడేసేంత స్థాయి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేద్ది. ఇప్పుడు రోజు ఎవరో గొడవ పెడుతున్నారు అనుకోండి, దెబ్బలాడుతున్నారు అనుకోండి, నీకు సహించడం అలవాటు అయిందనుకోండి, ఓ రోజు వాళ్ళు ఊరెళ్ళారు అనుకోండి, ఏంటి ఎవరు తిరగలేదండి ఇవాళ, బోరు కొట్టేస్తుంది. కష్టాలను బాగా సహిస్తున్నారండి. ఏంటి సహించడం, అది పచ్చిమిరకాయ బజ్జీ వేడివేడిగా ఉన్నది తిను, శుభ్రంగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయి. ఎంజాయ్ చేయడం నేర్చుకో ముందు. అప్పుడు కుంతీదేవిలాగా అడగకుండా జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. ఎవరైతే కష్టాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారో, అంటే ఏడుపు లేకుండా నవ్వుతూ దాన్ని స్వీకరిస్తారో. అంటే నవ్వుతూనే వెళ్ళాడు కదా నిద్రంగానికి శ్రీకృష్ణుడు. కాళీయుడి మీద చిందులేసాడు కదా, చిందులేసాడండి, భయపడతా చేశాడా? అయ్యి బాబా ఆయన ఏంటో దేవదేవుడు కాబట్టి అలా చేశాడు. నువ్వెవరు మరే, నీ బంధవా? ఆ బండబడాలని గురువు ఆశీస్సులు ఇచ్చేసాడు కదా, నువ్వెవరో? ఏది ఉందో అదే నువ్వు ఎప్పుడు పుట్టలేదు, పెరగాలేదు, ఇంకా సావభావం. ఏది నేమ్ అనుకున్నావు ఆ నేమ్ నువ్వు కాదు, ఏది దేహం అనుకున్నా ఆ దేహం నువ్వు కాదు. నువ్వెవరో? ఆ ఉండటమే నువ్వు. ఆ ఉండటానికి ఎప్పుడు పోతుంది అది? ఉండటం అనేది ఎప్పుడైనా పోద్దా?
పోదా అంతేనా తాగెత్తుకుంటాడు, నెత్తి మీద అడుగులేస్తాడు. ఊరికే శివాస చేత్తో పట్టుకుంటాడు అంతే, అడుగులు మాత్రం నెత్తి మీద పడతాయి. ఇదేమో వీడు చూస్తే బొడ్డాడు, అదేంటి కాళీయుడాడు. అయ్యి బాబాయ్ పెద్ద పెద్ద పడగలు. మా ఇంట్లో ఫోటో ఉండదు చిన్నతనంలో, కాళీయుడు నెత్తి మీద కృష్ణుడు, బాలకృష్ణుడు ఆ చేతితోటి పిలంగారు, ఆ చేతితోటేమో తాగట్టుకుంటాడు, కాళ్ళు వేస్తాడు. ఆ కాళీయుడు భార్యలు ఉంటారు, వాళ్ళేమో దండలు ఇచ్చుకొని వస్తారు, అది ఫోటో. కాళీయమర్దనం నవ్వుతూ చేసాడు, ఏడుతూ చేసాడే, అది దేవదేవుడు. మరి నువ్వెవరా? నువ్వు దేహానువా? ఆ కళ వచ్చినట్టు ఇళ్ళ కూడా వచ్చింది, ఆ కళ్ళని బయట పడిపోయావు, ఇళ్ళలో పడ్డావు, ఇళ్ళని కూడా బయటకు వచ్చేస్తే నువ్వెవరా? నిజానికి నువ్వెవరా? పోనీ దేవతలకే దేవుడు, కనీసం నువ్వు కూడా దేవా కదా, దేవా దేవి ఏదోటి మొత్తానికి ఉన్నావు కదా. నువ్వు ఉండటానికి పోవడం అంటూ ఉంటుందా, లేకపోవడం అంటూ ఉంటుందా? ఎంత సింపుల్గా చెప్పేసాడు ఆ 2వ అధ్యాయంలో. మొట్టమొదటిది అలాగే విషాదయోగం, రెండోది అర్జున ఉండటానికి లేకపోవడం ఉంటో లేదు, లేని దానికి ఉండడం ఉంటో లేదు, ఇలా చెప్పేస్తే ఏం అద్వైతం అవ్వదు మనకి. ఉండటంగా ఎవరున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంటేనే కానీ అదేంటో మనకి చూసాయిగానే తెలవదు. చూసాయిగానే తెలవాలంటే మనం ఎవరైతే ఉండటంగా ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చోవాలి. మనం ఎంతో కొంత ఫలితం ఆశించకుండా ఎప్పటికప్పుడు పని చేస్తేనే వాళ్ళు వస్తారు మన దగ్గరికి, లేకపోతే మన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం అది జరుగుతుంది. నిష్కామకర్మ ఉండాలి. నిష్కామకర్మ చేసిన వాళ్ళకి ఉండటం దగ్గర ఉండిపోవడం జరుగుద్ది, పవిత్రత వచ్చేస్తుంది. మనం ఫలితం ఆశించకుండా ఏమైనా పని చేసుకుంటే. లేదంటే పూర్వజన్మల్లో చేసి 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 పుట్టి చచ్చి పుట్టి చచ్చి పుట్టి చచ్చి అంత సీనియారిటీ అన్న ఉండాలి మనకి. ఇంకా వాళ్ళు వదిలిపెట్టరు, ఇంకా వాళ్ళు వదిలేసినా కానీ ఈడు వాళ్ళ భగవాన్ వాళ్ళని వదలడం. మనం ఎక్కడో పుట్టినా కానీ ఆయన దగ్గర లాగేసుకుంటాడు ఏదో పంపెట్టి. సంసారం జీవితం అంటే ఏంటమ్మా? ఎంజాయ్ చేయటమే. అలాంటి నీళ్ళు వస్తాయి, ఎందుకు రావు? కనీసం ఆ మాత్రం అందం లేకుండా ఎలాగ జీవితం, ఆ మాత్రం కారం లేకుండా ఎలాగమ్మా? ఇరవై 24 గంటలు కదా, 23 గంటల కష్టాలు, 1 గంట సుఖం, మళ్ళీ 23 గంటలు వచ్చేస్తాయి కష్టాలు, 1 గంట సుఖం. ఇలా 360 రోజులు అలా పెట్టేసాడు అనుకోవడమే, ముందే ప్రిపేర్ అయిపోవడమే. లేచిన వెంటనే ఎక్కడుందో సుఖం, ఎక్కడుందో సుఖం, తొంగి చూడక్కర్లేదు, ఎక్కడి నుంచి వస్తావు, రారా కష్టమా. దేవదేవుడు చెప్పేశాడు, లోకం దుఃఖాలయం, అదే కరెక్ట్. నేను రెడీ అయిపోయాను, రాని కళ్ళు తెరిసిందే కష్టాన్ని ఎదుర్కోవడం కోసం. ఎదరికి వెళ్ళిపో. హనుమంతుల వారు బుల్లి హనుమ అయిపోయాడు, లోపల దూరేసాడు, దాన్ని పొట్ట కోసేసాడు, బయటకు వచ్చేసాడు. ఏమైపోద్ది? దేహమా? నువ్వు కాదు. మరి దేహం పోద్దని బాధపడాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు. మనసా? నువ్వు కాదు. మనసుకి ఏదో దుఃఖం వచ్చేస్తే అది నీకు సంబంధం ఉందా? ఆధ్యాత్మికం పవర్ఫుల్ వేపనాలు, పైకి అలా కనపడదు, స్మూత్గా ఉంటుంది.
యుద్ధం చేస్తారు కదండి, ఈడు కొడతాడు ఆడు కొడతాడు. ఆడికి కొట్టట్లేదు అనుకోండి, ఇవన్నీ ఈడే కొట్టేస్తాడు, కొట్టి 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 ఈడే వెళ్ళిపోతాడు. నో రివెంజ్. ఒకవేళ ఇది లోకం నిజం అనుకున్నా కానీ, ఇక ఉండటంగా ఉంటాం రాకపోయినా కానీ, ఆ కుంతీదేవిలాగా అదేదో పద్ధతి ఏదో అసలు ఒకటి ఉంది పట్టుకుందాం అని అనుకుంటే ఏముంది అసలు? కళ్ళు తెరుస్తాం, ఈరోజు ఏం కష్టం అవుతుంది రాని. పుట్టడం చావటం ఇది ఉన్నంత కాలం కెరటాలు వస్తాయి పోతాయి అలాగే తలకాయ ఉంచుకుంటే పైనుంచిపోతాయి, అంతే. ఏముంది నా సీక్రెట్ ఏంటి? తలకాయ ఉంచుకోవటమే, అలాగే లోపల చూసుకోవటమే. నువ్వు పళ్ళు తొంగుంటకు బాధపడలేదు కదా, నాలుగు గీసుకుంటకు బాధపడలా, స్నానం చేయడే బాధపడలా, వండుకు తింటే బాధపడలా, ఏదో కష్టం అనుకుని దాన్ని బాధపడవలసిన అవసరం ఏంటి అసలు? ఇదంతా అదంతే అలవాటు చేసుకుంటే. ఈశ్వరుడు నీకు ఇష్టం కాబట్టి కష్టాలను నీకు ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఆయన గరళం తాగేశాడు కదా, నువ్వు కూడా తాగు కొంత కొంత. నువ్వు తాగవలసిన టైం అయిపోయిన తర్వాత రమ్మన్నారు. అసలు భౌతికంగా పైకి కనిపించినా కానీ లోపల నువ్వు పట్టించుకున్నప్పుడు ఏముండదు అసలు. నమే భోగో నమే రోగో నమే దేహం ఇలా చెబుతున్నాడు కదా. నమే పుణ్యం నమే పాపం. వాడికి ఏం లేవు అసలు. ఎంచేత వాడు ఉండటంగా ఉన్నాడు, తానుగా ఉన్నాడు, తాను ఎవరో తనకు తెలిసింది, తాను ఆనందమే ఆనందం. తానేంటి? ఆనందమే. ఈ ఆనందం ఎలా ఉంటుంది? రుచి చూపించండి మాకు, నాలుగు సాపుతాం, కొంచెం ఇలా పెట్టండి అంటే ఈ బయటికి సాపితే పెట్టేది కాదు, ఇది లోపలికి వెళ్ళి. ఈశ్వరుడు ఎంత దయామయుడమ్మా. నువ్వు బయటకు చూస్తావా ఓ మటుకు వేస్తాడే. లోపల పవిత్రత ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, నీకు ఈశ్వరుడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఓ పనే చేస్తాడు. ఏంటది? కష్టాల మీద కష్టాలు ఇచ్చేస్తాడు. ఆ కష్టాలు చుట్టాల కింద తీసుకో. రండి చక్కగా మంచినీళ్ళు తాగుతారా, తాగండి. వాళ్ళు మంచినీళ్ళు తాగుతారు, పట్టమని ఒకటి ఇస్తారు, తట్టుకో. రాబోయే జన్మల్లో ఉన్నాయన్నీ కూడా ఇప్పుడే తాగే. నాకు రోషం లేదా అంటే దాన్ని తీయడం కోసమే కదా ఆమె పెట్టింది. అది నిజమా అంటే నిజం కాదు. ఒకవేళ నిజం అనుకున్నప్పుడు కూడా ఈశ్వరుడు లాగా ఆయన గళ్ళం తాగినట్టే లోకక్షేమం కోసం, ఆయన లోకక్షేమం కోసం గళ్ళం తాగాడు. నువ్వు నీ క్షేమం కోసం కష్టాలు తాగు. ఏముంది? ఇష్టం కదా. ఫస్ట్లో ఇప్పుడు నాలుక మీద చేతి వేసుకున్నారనుకోండి, ముఖంలోకి వచ్చేస్తాయి కళ్ళ అన్నట్టుగా వచ్చేస్తాయి. ఫస్ట్లో అలాగ ఉంటుంది, తర్వాత అలవాటైపోతుంది. పాయసం తాగినా కషాయం తాగినా నీ ముఖంలో ఒకటే కళ. నువ్వు ఉండటంగా ఉన్నావు అనుకో, ఇంకా అది కూడా ఉండదు, వెలుగే వెలుగు. ఉండటం వెలుగుగా ఉంది. ఈ భౌతికమైన వెలుగు కూడా కాదు అది. ఈ జాగ్రత్త అవస్థలో వెలుగు ఉంది, ఈ వెలుగు కాదు అది నిజమైన వెలుగు. ఉండటం కోరికనే లేదు, అది కోరికనే ఉంటూ ఉండటంగా ఉంది, ఆనందంగా ఉంది, చైతన్యంగా ఉంది, వెలుగై ఉంది. ఈ మనకు కనిపించే ఈ వెలుగు చీట్లకే ఆవల ఉంది, అది ఇటువంటి వెలుగు కాదు. అది దాన్ని అనుభవించేవాడు ఉండడం,
ఒక అనుభవంగా ఉంటావు. హుందాగా ఉంటావు నువ్వు. ఆ హుందాతో నడిస్తే వచ్చేది కాదు. ఉనికి ఎలా ఉండాలో అలాగ ఉంటాం. ఈ దేహంలో మార్పులు వచ్చేస్తే దేహం అలా కనిపిస్తుంది కదా, వెలుగై నువ్వు అయి ఉన్నావు. నీ ప్రాణ ప్రయాణ కాలంలో ఆ దేహంలోంచి వెలుగా బయటికి వెళ్తుంది. మరీ తిరువాచుక స్వామి లాంటి వారు అనుకోండి, ఆ వెలుగు ఎంత వచ్చేస్తుందంటే అది ఆ గంధకాన్ని అలా నిపురవ పడితే మండిపోయినట్టు దేహంతో సహా అగ్ని అయిపోతాం. నాకు లేదు. నమే భ్రాంతిర్నమే జ్ఞానం నమే గుహ్యం నమే కులం నమే కించిదితి ధ్యాయన్ సదేవన్ముక్త ఉచ్యత. అంటే వీళ్ళ అర్థాలు అక్కడక్కడ తప్పులు రాశారు, కానీ మామూలుగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే తెలుసుకోవచ్చు, తెలుగు కూడా చదువుకోవచ్చు. కానీ ఇది ఉందండి, నమే భోగో నమే రోగో నమే యోగో నమే లయ నమే సర్వమితి స్వస్థ సజీవన్ముక్త ఉచ్యతే. ఈ అక్షరాలు ఎవరి నోట్లోంచి వచ్చినాయి? సాక్షాత్తు మహాశివుడు, మహాదేవుడిలోంచి వచ్చినాయి. తర్వాత అమ్మవారిలోంచి వచ్చినాయి. తర్వాత ఇంకా ఉన్నాడు కదా ముద్దులగోడుకు, ఆయన నోట్లోంచి వచ్చింది. తర్వాత విభువు నోట్లోంచి, జగీష్, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ దేహంగా ఉండి చెప్పారా? ఎవరికైతే దేహబుద్ధి లేదో, ఎవరైతే జీవించి ఉండగా ముక్తిని పొందేశారో వాళ్ళ నోటంటూ వచ్చినాయి. అంటే వాళ్ళ నోట్లోంచి వస్తాయా, హృదయంలోంచి వస్తాయా? హృదయంలో చచ్చిపోయేది ఉంటుందా, ఎప్పుడు ఉండేది ఉంటుందా? ఆ ఉండటంగా ఉన్నదానికి చావు లేనప్పుడు ఆ మాటలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు? అది మాత్రమే అక్షరము, నాశనము లేనిది. ఈ డైరెక్ట్గా ఈ సాంస్క్రిట్ ఆ అక్షరాల మీరు చదువుకోగా అసలు ఇదంతా అక్కడ ఒకటైనా పర్లే, ఓ బండగా పట్టేశారనుకోండి. నమే చిత్తం నమే బుద్ధి నాహంకారో నచేంద్రియ కేవలం బ్రహ్మమాత్రత్వాత్ సజీవన్ముక్త ఉచ్యతే. నమే దోషో నమే దేహో నమే ప్రాణో నమే క్వచిత్ దృఢ నిశ్చయవాన్యో అంతః సజీవన్ముక్త ఉచ్యతే. దీంట్లోని గొప్పతనం ఏంటంటే, మీకు తెలియపోయినా కానీ అదే రిపీటెడ్గా చదివేశారనుకోండి, ఆ అనుభవంలోకి వచ్చేస్తుంది. ఈ బ్రెయిన్కి అర్థం కాకలాకుండా చదువుకోండి, మంచిదే కదా. రోజు ఒక్క కూర వేసి తినొచ్చా, 2 కూరలు వేసుకోవచ్చా? గురుగారు రోజు ఒక్క కూర తినమంటారా, 2 కూరలు తినొచ్చా, పర్వాలేదా? అది మన మనసు చెప్పేస్తుంది, ఇది మన మనసుకు తెలియదు కదా. అంచేత గురువుగారిని అడగటం మంచిదే. నమే చిత్తం నమే మోహ, ఇదే అక్షరం కదా. అదే ఆ అక్షరం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఏదైతే నాశనం లేని స్థితి అయితే ఉందో, పేరుకి స్థితి అంటున్నాం. దేనికైతే నాశనం లేదో,
దేనికైతే మరణం అంటూ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, దేనికైతే చావు పుట్టుకలు లేవో అక్కడి నుంచి వచ్చింది అది. సూర్యుల్లో పుట్టిన కిరణం కూడా సూర్యుడే కదా, శివుల్లోంచి వచ్చిన ఈ మాటలు కూడా అక్షరాలే కదా. దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగా ఈ అర్థం చేసుకోవటాలు, సాధన చేయటాలు, నబ్బందలు, నభోషణాలు ఏముండవు, డైరెక్ట్ వాళ్ళు చేయగా అదే బ్రెయిన్కి అర్థం ఉంటే తర్వాత చూసుకోవచ్చు, ముందు హృదయానికి అనుభవం అయిపోతుంది. ఈ పాత మీకు అర్థమైందా? డైరెక్ట్గా ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా వాళ్ళెవరో మాట్లాడుకుంటున్నారు, వీళ్ళెవరో వాళ్ళ కనబడి వెళ్ళాలి, యజమాని కనబడి వెళ్ళాలి, లేదా బావగారు కనిపించాలా, లేకపోతే వ్యాపారాలు కనిపించాలి, ఏముండవు. డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళిపోవడం వంటింట్లోకి ఎక్కేయడమే ఫుల్గా. అద్దాల జోలికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు అంటే అర్థం కాకపోయినా చదవమని ఎందుకు చెప్పారంటే, మీరు నిజంగా అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక ఉదాహరణకి ఒకటి చదువుదాం, ఏది కనబడితే అదే. न मे शेतं न मे चोष्णं न मे मोहो न मे जपः न मे సంధ్యేత యస్వస్థః స జీవన్ముక్త ఉచ్యతే. ఇదేవో రిపీటెడ్గా చదువుకుంటున్నారు అనుకోండి. నమే శీతం నమే చోష్ణం, ఇంకా శీతలం లేదు, చలి లేదు, ఉడుకు లేదు, ఏమీ లేదు. నమే శీతం నమే చోష్ణం నమే మోహో నమే జప. నిజానికి ఇది జపిస్తున్నారు, ఇది ఇంకా మిగతా జపాలు అవసరం లేదు. అలా చేసేసుకుంటున్నారు అనుకోండి. ఇది ఎవరు చెప్పారు? అక్షరం అయి ఉంది అది, స్వయంగా పరమేశ్వరుడు హృదయంలోంచి వస్తున్న మాట అది. అది త్రిశూలంతో సమానం. ఈ జీవుణ్ణి ఈ త్రిశూలం కదా, ఈ కొనక వేసుకుంటుంది, లోపలికి గుచ్చేస్తుంది అంతే, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవడమే. ఎప్పుడైతే పారాయణ అంటే దానికి అర్థాలు ఉండవు, అనుభవించడం అని. ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారండి, మగుడా నీ అర్థం ఏంటని అడుగుతారండి, పట్టుకుంటారు అంతే. నీ పేరేం పేరు, నీ అర్థం ఏంటి, నువ్వేం చేస్తావు, నీ జీతం ఎంత అవుతుంది, ఈ లెక్కలు ఉండవు. ఆడు వచ్చేసాడు పట్టేసుకోవడమే. నమే శీతం నమే చోష్ణం నమే మోహం న సంశయ. ఇంకా అది లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోద్ది అంతే. అది ఒక ఈట ఉంటుంది అనుకోండి, ఆ ఈట ఈ జీవుని గుచ్చుతుంది, ఇంకా డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళిపోద్ది అంతే. ఏ అంటారు చూసారా, ఈ సారా తాగేవాళ్ళు కాల్చుకుని తింటారు కదా, దానికి గుచ్చుతారు అలాగా కదా, అలా గుచ్చుకుని గుచ్చేస్తుంది, లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది అది. ఇంక మళ్ళీ ఇంక మధ్యవర్తుల పని లేదు, బ్రాహ్మణులు అక్కర్లేదు, లేకపోతే గురువు కూడా అక్కర్లే. ఎంచేత స్వయాన మహాదేవుడు ఆయన నోట్లోంచి వచ్చిందంటే ఆయన హృదయంలోంచి వస్తుంది. ఏది సత్యమో, ఏది మరణం లేదో అది చెబుతుంది. అది చెబుతుందంటే అర్థం ఏంటి, దానికి ఉన్న శక్తి దీంట్లో ఉంటుంది. అది మన జీవుణ్ణి పట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోద్ది లోపలికి. రేపు గీతా పారాయణ రోజు ఒక శ్లోకం తీసుకుని ఇంక అదే చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి, మన్నాడు ఇంకోటి అలా చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి, మాకు ఎక్కడ ఖాళీ ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఖాళీ ఉండి అప్పుడు చేసుకున్నారు అనుకోండి. మీరు వెళ్ళి మీరు అది ఇచ్చారండి, ఇది ఇచ్చారండి, చెయ్యొచ్చు అంటారా? నువ్వు సారా తాగినప్పుడు ఏదో చీకులో ఏ తినాలి పెద్ద తినే, అంతేగాని ఇవాళ ఏకాదశి ఉంటే తాగొచ్చు అంటారా? ఏం వద్దు. దాని రుచి ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటే కానీ రిపుగీత పారాయణం చేసేసుకో అంతే. చేయగా
అప్పటిదాకా ఎలక పిల్లలాగా ఉన్నవాళ్ళు లేదా శివుల పిల్లలాగా ఉన్నవాళ్ళు ఇదేంటిది, నేను సింహం పిల్లనే కదా, అమృతస్య పుత్ర, నేను సింహం పిల్లనే, నాకు భయం ఏంటి అసలు? ఆ సింహం పిల్ల అని తెలిసినప్పుడు ఇంక దానికి భయం ఏముంటుంది? ఇంకా పిల్ల సింహమేనా, సింహం పిల్లే, సింహమే సింహమే. పరమేశ్వరుడు బంటులు ప్రమదగణాలు, ప్రమదగణాలకు భయం ఉంటుందమ్మా. శివుడు పెళ్ళికి వెళ్తాడు, ఈ కోట జనాలు చూసి అందరూ పారిపోతారు. యోమరో ఏంకరాలు, ఈ భూతాల పేదాలు ఓ అంటుంది ఒక వస్తాయి, ఇంకోటి రీ అంటుంది. వీళ్ళందరూ కోడేసుకుని వెళ్తాడు. వీడి పెళ్లి జనాలు వీళ్ళ ఈ చుట్టాల దెబ్బ వాళ్ళందరూ పారిపోతారు. తర్వాత నారద మాట చెప్పిన తర్వాత మీ మనసులో దోషాలు ఉంటే వాళ్ళు అలా కనపడతారా, వాళ్ళు చాలా మంచోళ్ళు అని చెప్పిన తర్వాత, అమ్మో ఈ మనసులో దోషాలు లేకుండా పరమేశ్వరుడే తెలుసుకొని బాబు నీ చుట్టాలు ఎవరో ఒకసారి చూపించంటే అప్పుడు ఈ భూతాల ప్రేతాలు అందరూ కూడా ప్రమదగణాలలాగా చక్కగా త్రిపుండ్రాలు రుద్రాక్షల చేతిలో పనిముట్లతోటి, ఓ అబ్బాయి ఎంత బాగున్నారు, ఎంత అందంగా ఉన్నారు. పరమేశ్వరుడు భక్తులు కూడా ఈ మామూలు వాళ్ళకి అలా కనిపిస్తారు. అదే మీరు నామం చేసుకున్నారనుకోండి, ఏదో ఇంకా అరలు చేస్తారు అనుకుంటా ఉంటాం. చేతి చూడు, కాకపోతే ఆ తర్వాత జడుచుకోకు. ఈ దేహం కనపట్టలేదండి నాకు అని చెప్పి గబగబ ఫోన్ చేసేస్తారమ్మా, చేయకండి. ఇప్పుడు దేహబుద్ధితో ఉన్నారు కదా, ఉన్నట్టుండి ఆ దేహబుద్ధి పోతే ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. ఇదేంటి కొత్తగా ఉంది, నాకు దేహం ఉందా, ఎక్కడ పడిపోయింది ఆ దేహం? ఇక్కడ కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఆ దేహంతో తాదాత్మ్యత అనేది ఉండటం మీకు అలవాటుగా ఉంది కదా, అంతే దేహంతో తాదాత్మ్యత ఈ రివిగేత పారాయణ చేయగా సడన్గా కట్ చేసాడు అనుకోండి, తాత్కాలికంగా అసలు ఎలా ఉండదు ఇలా చూద్దామని, రుచి చూపిందామని, బాబా బేకలు ఎత్తిపోతారు. ఇదేంటి నాకు దేహం లేదండి, నా దేహం లేదండి, ఏమైపోయింది నాది కనిపిస్తూనే ఉంటుంది. దేహం నేను అనే బుద్ధి కట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదోగా ఉంటుంది. జీవుడు బయటకు వచ్చేస్తాడు అనుకోండి, అక్కడ ఉండి ఈయన చూస్తూ ఉంటాడు అనుకోండి, ఎలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు జీవుడు ఈ దేహంలో కరిగిపోయి లీనమైపోయి ఇలా ఉండటం వల్ల మనకు తెలియట్లేదు కదా. జీవుడు పక్కెళ్ళాడు అనుకోండి, ఇదేంటిది, ఎక్కడుంది నా దేహం, నాకు దేహబుద్ధి కలకట్టలేదండి, అయ్యి బాబు ఇది ఉండేది ఏమొద్దు, నాకు దేహబుద్ధి బాగుంది ఇచ్చి అంటాం బిడ్డ, భయపడిపోతాం. అంటే ప్రేతం అయిపోయారు అనుకోండి, వాళ్ళకి ప్రేతాలకి ఏంటంటే ఇవి ఉండవు, దేహాలు ఉండవు. అలా మీరు ప్రేతం అయిపోయారు అనుకోండి, లోపల జీవలక్షణాలు ఉంటాయి కదా, దాని మీద పాక దీని మీద కోపం ఏమి పోకదా అని చేత ప్రేతం కింద మారిపోయినట్టుగా ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది. లోపల పవిత్రత ఉంటే కనుక దేవతా శరీరాలు అయ్యాయి. అంచేత ఎవరి మీద ద్వేషం పనికిరాదు, కోపం పనికిరాదు, అసూయ పనికిరాదు, ఇవన్నీ ఉండగా సడన్గా ఈ రివిగేత వల్ల దేని వల్ల మొత్తానికి సడన్గా అలా స్లిప్ చేసాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీ లోపల ఈ దేహ బుద్ధి అంటే లేదు కానీ ఆ మనసులో కారాలు మిరియాలు చింతపండు మొత్తం అన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఆ కేవలం అయ్యా ఉంటే ఏమంటారు దాన్ని, ప్రేతాత్మ అంటారు. అలా తిరుగుతూ ఉంటారు గాలి. ఈ అనుభూతిలో మీకు వస్తేనే కానీ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పట్టేసుకున్నాం, అయ్యి బాబు అప్పుడే తీకే నేను నెమ్మదిగా సాధన చేసుకుంటానే, నెమ్మదిగా అరగదీస్తానే రోజునే ఒకసారి చేసేనే అంటే నన్ను కూడా చేసుకోమంటారా అని అడుగుతారు కదా. చేసుకుంటే చేసుకోండి, కానీ ఇలా వచ్చిందనుకోండి ఫోన్లు చేయకండి, తట్టుకోగలగాలి. మరి ఏం హక్కలేదు, నువ్వుగా ఉండి మిగతా వాళ్ళందరూ తలంపుగా తెలుస్తున్నప్పుడు
ఇంట్లో వాళ్ళందరూ బొమ్మల కింద కనిపిస్తున్నారు, సినిమా కింద కనిపిస్తున్నారు, నేను నేనుగానే ఉన్నాను. ఇది మీకు నిజంగా అనుభవంలోకి వచ్చిందనుకోండి, ఇంకేం చేయాలో తెలియదు. ఏదో ఈశ్వరుడు ఏదో బలీయంగా ఒక చోట మిమ్మల్ని పెట్టాలి తప్పింది, లేకపోతే ఇవన్నీ అనవసరం లేదు మనకు అని చెప్పి ఏ అరుణాచలం అయిపోతుంది. అది అంత అట్రాక్షన్ అయిపోద్ది. అప్పుడు ఏ చెట్టు కింద కూర్చుంటే ఆవిడ మొదలాడేస్తాడు అంతే. ఇంకా తానవలేదు పానవలేదు, తిండి జాస ఇంకేం ఉండదు అలా. లేదా నువ్వు ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడే ఉనికి, అక్కడే ఉండటం, అదే అరుణాచలం. నీ దగ్గర 10 మంది వచ్చేస్తారు, దాంట్లో పాములు కూడా వస్తాయి. అప్పుడు పాముని పాము కింద చూడరు. నా బిడ్డ ఎంత అందంగా ఉన్నా, ఒకవేళ పొరపాటున గీరుకున్నది అనుకోండి పోతాం. అట్లా సిద్ధంగా ఉంటే నమే దేహం నమే దోషణం నమే చేతం నమే నరహ. ఇంకోటి చెప్పమంటారా? ఎలా మీరు అడగలేదులేండి, అడుగుతారని తెలుసు అంచేత ముందు చెప్పాను. మీకు ఏదైతే గురువు ఇచ్చాడో అది చేసుకోండి. కొన్ని లేగరోళ్ళు ఉంటాయి, రంకులు వేస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు చేసేద్దాం సాధన, ఎప్పుడు దీంట్లోకి వెళ్ళాం, ఆ లేగరోళ్ళ కోసం చెబుతుంటా. మధ్యలో అందరూ భగవాన్లు అయిపోతున్నారు, ఎలా కూర్చుంటున్నారా? లేడీ భగవాన్లు అయిపోతున్నారు. అంటే వాళ్ళు అనుకుని కూర్చోవడం కాదు, ఆటోమేటిక్గా లోపల భగవాన్ ఉన్నాడు, అంచేత ఆ లక్షణాలు అలా వచ్చేస్తాయి. చాలా ముచ్చటగా ఉంటారు మరి అలా కూర్చుంటే. మనకు కూర్చుందంటే రాదు మనకి. అదే ఆ స్థితిలోకి అప్పుడు శరణాగతి ఉంటే కనుక ఆ ఉండిపోవటమే ఇంకా అలాగా నెమ్మదిగా రోజు ఆ స్థితిని, ఆ అనుభవాన్ని లాక్కోవాలి, ఎట్టి బస్సులు దాంట్లోకి దూరిపోవాలి, మునిగిపోవాలని చెప్పి అలా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారు. కొంతకాలానికి సక్సెస్ అయిపోతుంది. ఇంకా అలా దాంట్లో ఉండిపోతారు అంతే. ఇంకా నమే శ్రోత్రం నమే నాస నమే చక్షుర్నమే మనః నమే జిహ్వేతి యస్యాంతః సజీవన్ముక్త ఉచ్యతే. ఇలా కంటిన్యూ చేస్తాను అనుకోండి. నమే శ్రోత్రం నమే నాస నమే చక్షుర్నమే మనః. నమే శ్రోత్రం, నాకు కళ్ళు లేవు, నమే నాస, నా ముక్కు లేదు. అంటే కంటికి కనిపించేది ఏదైతే, కన్ను ఎప్పుడైతే ఉండదో ఈ కంటి ద్వారా చూసేది ఏముండదు. నువ్వుగా ఉంటావు, నీకు ఏది అనుభవం వల్ల అది అనుభూతం ఉంటుంది. నువ్వుగానే ఉంటావు. ఈ కన్ను, దేహం ఇవన్నీ వేరుగా ఉన్నాయి, నీకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది. అది ఒక తలంపు అని తెలుస్తూ ఉంటుంది. నమే శ్రోత్రం నమే నాస నమే చక్షుర్నమే నమః నమే మనః. నేను మనసు కాదు అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది నీకు తెలియలేదు. ఈ మహాదేవుడు చెప్పాడు, ఆయన ఇంట్లోంచి వచ్చింది కాబట్టి నమే మనః నమే. ఇది ఎలా ఉందనుకోండి, ఎలాగో రిపీట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ బలానికి ఏం చేస్తున్నది, ఆ మనసు లేని స్థితి ఏదైతే ఉందో అక్కడికని చెప్పి కూర్చోబెట్టేస్తాడు. నిజంగా మనసు లేదు కదా, ఎక్కడ ఉంది, ఉండటమే ఉంది, అదే నేను. అదిగా ఉంటే ఇంక ఇదంతా తలంపే కదండి. తాత్కాలికంగా అయినా సరే లోకం మొత్తం సర్వస్వం కూడా, ఈ దేహం, మనసు, లోకం మొత్తం అంతా కూడా ఒక క్షణకాలం పాటైనా కొంతసేపు అయినా నీకు అది అనుభవంలోకి వచ్చేస్తుంది. అనుభవంలోకి ఎప్పుడు వస్తుంది? నువ్వుగా ఉన్నప్పుడు. నువ్వుగా ప్రయత్నపూర్వకంగా ఉంటే దాని సాధన అంటారు. ఇదేంటిది? స్వయంగా పరమేశ్వరుడు చెప్పింది కాబట్టి ఆయన ఏదిగా ఉన్నాడో అదే మనం పారాయణ చేస్తున్నాం. పారాయణ అంటే అర్థం ఏంటి? అరగదీయటం, నెమరవేయటం. పరమేశ్వరుడు చెప్పిన దాని నెమరేస్తున్నారు, చేయగా ఏమవుతుంది? అదిపోతారు. మందు తినగా ఏమవుతుంది? ఆరోగ్యం వచ్చేస్తుంది, రోగం పోద్ది మనకు తెలియకుండానే. ఎంతో కొంత పోద్ది. బిళ్ళ వేసుకుంటారు, ఎంతో కొంత జ్వరం తగ్గుతుంది కదమ్మా, అది కరెక్ట్ బిళ్ళ అయితేనే. అలాగే ఇది కరెక్ట్ బిళ్ళది. ఈ సంసారం అనే రోగానికి కరెక్ట్ బిళ్ళ ఇది.
ప్రభుగీత. ఎంతో ఆనందంగా ఉరకలేసుకుంటూ చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల మంచి జరుగుతుంది, చెడ్డ జరగదు. కానీ మన అనుమానం మనసు కదా, మన మనసు ఇంకా లోపల ఉంటుంది కదా. కనీసం ఆ దార నూలుపోక కింద అంటు పెట్టుకుని ఉంటుంది కదా, పూర్తిగా జీవన్ముక్త స్థితిలోకి ఇంకా రాలేదు కదా. అందుచేత ఏమవుతుంది, ఏదో ఒక అనుభూతి, దానికి సంబంధించిన అనుభూతి వస్తే అది అప్పటి వరకు లేక కంగారు పడిపోతాం. నమే దేహో నమే లింగం నమే కారణమేవచ నమే తుర్యమితి స్వస్థ జీవన్ముక్త వచ్చేది. తుర్యం కూడా లేదు. ఇంకా ఈ 3 అవస్థలు దాటి ఇంకో ఆ అవస్థ కూడా లేదు. ఏది ఉందో అది నువ్వు, ఏది లేదో అది నీకెందుకు. ఏదో ఉండటంగా ఉందో అదిగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు లేని దాన్ని కూడా నీకు అసలు ఉంటుందా. ఏది ఆనందమో అదిగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు దుఃఖం సంగతి నీకు ఏమన్నా ఐడియా ఉంటుంది అసలు. ఎవరన్నా వచ్చి ఇదంటే దుఃఖం అండి, దీన్ని దుఃఖం అంటారని అంటే అదని చూసి నవ్వుతాం. ఆ కాళ్ళు ఈడు బుసలు కొట్టేస్తున్నాడు, విషం చేస్తున్నాడంటే కృష్ణుడు నవ్వుతూ వెళ్ళాడు. అది ఒక స్వప్నం. అది కేవలం ఒక స్థితి, తలంపు. పరమేశ్వరుడికి, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడికి ఆ బాలుడైనా సరే కాళీయుడేంటి, ఒక తలంపు. ఉండటమే ఆనందం, ఆనందమే తాను. ఆనందం తప్పేది రెండోది లేనే లేదు. ఎక్కడున్న దుఃఖం అని చెప్పి ఎంతసేపు చూసినా, ఎన్ని రోజులు చూసినా, ఎన్ని సంవత్సరాలు చూసినా నీకు కనపడదు. తొంగి చూసినా కనపడదు, ఎదురు చూసినా కనపడదు. ఎంచేత ఎవరైతే ఈ జాగ్రత్తలో ఉన్నవాళ్ళు, జాగ్రత్త అవస్థలో ఉన్నవాళ్ళు ఏదైతే దుఃఖం అనుకుంటున్నారో అది నీకు దుఃఖం కాదు. వీళ్ళందరూ ఏదైతే కష్టం అనుకుంటున్నారో అదే కష్టం కాదు. ఇతరులు ఎందుకండి, మిమ్మల్ని మీరే గిల్లేసుకోండి, గట్టిగా ఇలా ఒడిపెట్టి గిల్లేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎడం చేయని కుడి చేతితో గిల్లేస్తున్నారు. ప్రసాదం పట్టుకెళ్ళిపోండి, మీరు ఒకటి అక్కడ పట్టుకెళ్ళిపోండి. ఎవరో లేగరా, ఎవరో కూర్చో. నేను చెప్పింది ఏంటి, గిల్లేసుకోమంటుంటే వాళ్ళు ఎత్తగలేస్తున్నారు. మీరు మీ గుడిసే మీ ఎడం చేయనో గిల్లేసుకుంటుంది, ఇంకా గట్టిగా గిల్లేసుకోండి. ఎంత గిల్లేసుకోవాలంటే బాధ వచ్చేసేందుకు గిల్లేసుకోండి. బాధ వచ్చేస్తుంది కదా, ఆ బాధను చూసి మీకు ఏమనిపించదు, బాధ అని తెలుస్తూ ఉంటుంది. కానీ దానికి ఏమన్నా ఎడతారా, దానికి గెలుతున్నది ఎవరో కుడిసేయే కదా, అది కూడా మీరే కదా. గిల్లేది మీరే, గిల్లించుకునేది మీరే, ఏడిసే బాధను అనిపించేది మీరే, అంతా మీరే. మళ్ళీ టోటల్గా అంతా సున్నా. ఆ స్థితిని అది అనుభవించాలి కానీ చెబితే మనకు వచ్చేది కదా. ఇంకొకళ్ళు వచ్చి తిట్టేశారు అనుకోండి, కొట్టేస్తున్నారు అనుకోండి, మనకు బాధ పెట్టేస్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు ఇతరులు అనుకుంటున్నాం మనం. కల్లా శత్రువులు. ఎవరు పుట్టిందుకున్నారా, నీ సొంత మనసే పుట్టిందుకుంది. ఆ డైలాగులు ఎవరా, నీ సొంత మనసు అయ్యా. నువ్వు డైలాగులు అందంగా రాస్తే వాళ్ళు అందంగా సెతడతారు. జమ్మడిపోను అలాగేలాగా నువ్వు రాసేవు, నీ సొంత మనసే కలకంది.
ఆ కళ్ళ ఆ డైలాగులు ఎవరు తిట్టారు? లక్ష్మిని ఎవరు తిట్టేశారు? కళ్ళ ఉన్న లక్ష్మిని, ఆ కళ్ళ ఉన్న లక్ష్మి మనసే డైలాగులు రాసింది. నువ్వు ఇలా తిట్టు దానికి బుద్ధి వస్తుందని. రాసింది ఎవరా? లక్ష్మి మనసు. తిట్టింది ఎవరా? లక్ష్మి మనసు. తిట్టించుకున్నది ఎవరా? లక్ష్మి మనసు. కుడి చేతితో ఎడం చేతిని గిల్లేస్తున్నారు. గిల్లేది ఎవరా? కుడి చెయ్యి. అది ఎవరిదే? అది నీదే. గిల్లించుకునేది ఎవరా? ఎడం చెయ్యి. ఆ చెయ్యి ఎవరిదే? నీదే. ఇంకితరులు ఎక్కడ ఉన్నారు నీకు? కల్లో మిత్రుడు నీ మనసు ఇచ్చిందినోడే, కల్లో శత్రువు నీ మనసు ఇస్తున్నాడే. కల్లో వచ్చిన సూయి కూడా నీ మనసు ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఇలా కూడా ఆడలే కదా. కలగలకి తేడా ఉందమ్మా, ఏమి లేదు కదా. ఇప్పుడు చెప్పు, అసలు కష్టం ఎక్కడ ఉంది నీకు? నీకు పని ఏమి లేక నేను నువ్వే మొట్టేసుకుని కుడి చేతి ఎడదేళ్ళు గిల్లేసుకుని అయ్యి బాబోయ్ గిల్లేస్తున్నాడు, బాబోయ్ గిల్లేస్తున్నాడు, తిట్టేస్తున్నారు, బాబోయ్ తిట్టేస్తున్నారు. ఏంటి ఇంతకీ కారణం ఏంటి? నీకు పని ఏమి లేదు. పని లేనివాడు పిల్లలగా కోరిగాడు అంటారు కదా. కనీసం దాని గుండన్న వచ్చింది. నీ బంధు నీకే వచ్చింది. నువ్వే తిట్టుకుంటున్నావు. ఇతరులంటూ లేరు నీకు. ఇది దీర్ఘ స్వప్నం. ఇతరులు లేరు నీకు. ఉన్నట్టుగా నువ్వు అనుకుంటున్నావు. నువ్వు దేహం అని అనుకుంటున్నావు. కేవలం బ్రహ్మమాత్రంగా అయిపోతా. అప్పుడు దాకా ఏదైతే సుఖం సుఖం లేకపోతే ఇంద్రియ చేపలు అనుకుంటావో అది అసలు నీకు సుఖం అనిపించదు. ఓ దీపం గారు గనువైపోయారు, వెళ్ళిపోండ్రా బాబు అంటున్నారు. నమే భోగో నమే రోగో నమే యోగో నమే లయ. అంటే నమే అంటే ఏంటని అడిగారు కదా, అలా అర్థం కూడా చెప్పక్కర్లా. నాకు లేదు, మే నాకు నా లేదు. ఆ అర్థం మనకి నమే భోగం అంటే నాకు లేదు, లేదు నాకు భోగం. నాకు భోగం లేదు. ఎవరికే? మనసు అంటూ ఉంటే భోగం. మనసు లేదు. అసలు మనసే నువ్వు కాదు కదా. నువ్వుగా ఉన్నావు కదా. నువ్వుగా ఉన్నప్పుడు చైతన్యంగా అనే ఉన్నావు అని చెప్పి నీకు అనుభవం అయినప్పుడు, ఉండటమే నువ్వు అని తెలిసినప్పుడు ఇవన్నీ అనిపిస్తూ ఉంటాయి నీకు. నాకు భోగం లేదంటే ఈ భోగం మనసుది కదా, ఈ రోగం ఏమో దేహంది కదా. నాకేం కనపడలేదండి అయ్యి, నన్నేం తాకట్లేదండి అయ్యి. నీకు అనుభవంలోకి వచ్చేస్తుంది కదా. అదే ఇది నీకు అర్థం అడుగుతున్నారు కదా, అర్థం దగ్గర వచ్చింది. నమే భోగో నమే రోగో నమే యోగో నమే లయ నమే సర్వమితి స్వస్థ సజీవన్ముక్త దీన్ని ఓ పారాయణ చేసేయండి. ఓ ఎరగదీసేయండి, నరదీసేయండి. డైరెక్ట్గా హృదయంలో అనుభవం వచ్చేస్తుంది. ఈ బ్రెయిన్కి కూడా వెళ్తుంది. అర్థాల బ్రెయిన్కి కావాలి, అనుభవం హృదయంలో అయిపోతుంది సరిపోతుంది. ఇది డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు యువర్ హార్ట్. ఇంచేత ఈశ్వరుడు హార్ట్ అది. స్వయాన పరమేశ్వరుడే చెప్పాడు. దేవుళ్ళకే దేవుడు, మహాదేవుడు. ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకున్నాడు. ఆయన సొంత మాటలు, మనం వల్లి వేసే మాటలు, మనం పారాయణ చేసే మాటలు, నమే భోగో నమే రోగో ఈ ఎవరి మాటలు అయ్యే? పరమేశ్వరుడు మాటలు. అయ్యి మనం రుబ్బుతున్నాం. రొబ్బుగా ఏమైపోతుంది? అది హృదయంలో అనుభవం అయిపోతుంది. ఇంకా అర్థంతో పని లేదు. అది దానికోసం చెబుతుంటా. దీనికి అర్థం ఏంటో చూడక్కర్లేదు. కావాల్సింటే చూసుకోవాలి. కానీ అక్కడక్కడ తప్పులు రాశారు. మళ్ళీ తప్పు తెలుసుకోవడం
నువ్వు పారాయణ చేసేసుకో. వేరుశనక్కాయలు ఇచ్చారు, పారాయణ చేయమన్నారు, చేయగా 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 ఆ రుచి ఏంటో తెలిసిపోద్ది కదా నాలుగుకి. వేరుశనక్కాయలు చేతిలో పెట్టుకుని దీని అర్థం ఏంటి, పైన ఉన్న దాని అర్థం ఏంటి, లోపల ఉన్న దాని అర్థం ఏంటి, ఈ పప్పు ఏంటి, రెండుగా విడిపోయిందేంటి, మధ్యలో ఎలాగ ఉందండి, ఇవన్నీ ఎందుకు కావాలి నీకు, వేసుకో, తిప్పుకో, చూసుకో, జ్యూస్ వెళ్తుంది లోపలికి, ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాం. ఈ రివిగీతకు మాత్రం అర్థాలు అసలు అవసరం లేదు. పారాయణ చేయగా చేయగా అది అనుభవంగా వచ్చేస్తుంది. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. ఇప్పుడు ఆ చెట్లు చూస్తారనుకోండి, మీరు ఉండటంగా ఉంటారనుకోండి, అది కేవలం మీకు స్వప్నంలో కనిపిస్తున్నట్టు తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ జాగ్రత్త అవస్థలోకి మీరు దూకారనుకోండి, వచ్చారనుకోండి, అదేదో ధ్యానం చేసుకుంటుంది, ఎంత బాగుందో, ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడట్లేదు, ఎంత బాగుందో, ఎంత ధ్యానంలో ఉందో. పుట్టినప్పటి నుంచి ధ్యానమే దానికి, సైలెంట్గా ఎదుగుతుంది అది. అర్థాలన్నీ మారిపోతాయి, అనుభవంలోంచి అర్థం వస్తుంది. అప్పుడు అర్థం అది ఒకసారి వ్యర్థం అవ్వచ్చు, బ్రెయిన్కి అందంది రివిగీత, హృదయానికి మాత్రం అందేది అది. అంచేది అర్థాలు కావాలి ఎందుకు, మీకు జంతుకి ఇచ్చారు, నవ్వులేండి, పారాయణ చేసేసుకోండి అంతే, ఆ కమ్మదాన్ని అనుభవించండి. దీనికి అర్థం ఏంటి, మీరు ఏమైనా టీచర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా, ఇతరులకు అందరూ చదువుదాం అనుకుంటున్నారా, మరి అర్థం ఎందుకు, ఆ టేస్ట్ చూసేయండి డైరెక్ట్గా. ఒకవేళ టీచర్ అయ్యండి ఇతరులకు చదువుదాం అనుకున్నా కానీ ఇది చెప్పటాకుండదు. నువ్వు ఉండటంగా ఉంటావు, నేను ఉండటంగానే ఉన్నాను, నేనుగానే ఉన్నాను, ఏం తెలుస్తుంది. అక్కడ అందరూ బొందల కింద ఉన్నారు, అంచేత నీ బండబాడ అంటారు. ఎప్పటికప్పుడు నీ బొంద పడిపోవను కాక, అంటే చచ్చిపోతారని కాదు, అక్కడ ఈ బొందే నేను అనేది పడిపోవను కాక, అందరికీ కూడా ఈ బండబాడ అంతే. ఓం శాంతి చెప్పే ముందు జ్ఞాపం చేసుకోండి, వెల్కమ్, ఆహ్వానించండి. దాన్నే కుంతిదేవి అనుకోండి మీరు అందరూ, రా ఎవరినే అమ్మా వస్తే రాని రాని ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. అంటే వెళ్ళిపోయి కలబడేమని కాదు, రాని ఒంటి మీదకి రాని, మనసులోకి రాని, నో రియాక్షన్, అలా ఉండు. ఈ భూదేవికి ఎంతో ఓర్పు అంటారు కదా, భూమిలో గుద్దేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎవరి చేతుల్లో ఎప్పుడు పెడతాయి, అలా భూమి అయిపోవాలి మీరు. భూదేవికి ఉన్నంత ఓర్పు ఇంకెవరికి ఉండదు అంటారు కదా, అలాగే విష్ణుమూర్తికి ఉన్నంత సహనం ఇంకెవరికి ఉండదు. మీరు హృదయం లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఓం సహ నమః అంటే సహనమే మీరైపోతారు. మీకు సహనం ఉండటం కాదు, మీరే సహనమే మీరైపోతారు. అలా ఇవన్నీ ఉన్నాయండి నిజానికి. రిభు మహర్షి చెబుతాడు, మహాదేవుడు చెబుతాడు, ఎక్కడ ఉన్నాడు ఈ తలంపు కదా. తలంపు అంటే
ఈ గ్రాఫిక్స్ చూపించారు కదా, పుస్తకంలో పులి ఉంది, చూసేసరికి అలా బయటకు వచ్చేసింది, పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తుంది, ఇదంతా తిరిగేస్తుంది. ఇదంతా ఏంటి? గ్రాఫిక్స్ కదా, భయపడతారా? నిజానికి గ్రాఫిక్స్ అయ్యి, నిజానికి లేనివి. లేనిది వచ్చి మీద ఆడితే ఏంటి? అది ఒకటి. అటు వైపుని చూస్తే అదొకటి. వాళ్ళకి అసలు భయం ఏమి ఉండదు. ఇదంతా లేనే లేదు. పోనీ ఉన్నదే అనుకుంటారా? ఈ జాగ్రత్త అవస్థలో ఉంటారా? మీరు ఎప్పుడవుతారు? ఈశ్వరుడి బిడ్డలు ఎప్పుడవుతారు? సింహం పిల్ల ఎప్పుడవుతారు? మీరు సింహం పిల్ల అని మీకు జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి ముందు. మీరు పుట్టుకతోనే సింహం పిల్లలు. గుర్తుపెట్టుకోండి, పరమేశ్వరుడి పిల్లలం మనం. పరమేశ్వర లక్షణాలు మనకు ఉంటాయి. ఒంటి మీద పాము బాగేస్తుంది బాబాయ్, ఇలాగే మిల్లి తిరిగిపోతారండి. అది మనకు ఆభరణం. బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటి? కానీ ఒకరోజు రాకపోతే అయ్యో రాలేదండి ఇవ్వాలి అనుకోవాలి, రాడు తేలిపోవాలి. వచ్చినా కానీ అవి వచ్చి వెళ్ళిపోయినట్టు మనకు తెలియదు. ఇంచేత మనం కాన్షియస్గా ఉంటాం. ఇప్పుడు సింహం ఉంటుందండి అక్కడ, ఇది వేటకి వెళ్ళినప్పుడే తింటుంది, ఉట్టేప్పుడు ఎవరిజోలికి వెళ్తాం. దాన్ని ఎదురుకుండా ఏదో జంకి వెళ్తుంది అనుకోండి, అది వెళ్తుందని సంగతి కూడా తెలియదు. పెద్ద పెద్ద కొమ్ములు వేసుకుని ఏదో కొమ్ములో అదేదో అంటారు కదా, అది వెళ్తుంది అనుకోండి, అది వెళ్తున్నట్టే తెలియదు అసలు. అయ్యో ఏదొచ్చేస్తుంది ఏదొచ్చేస్తుంది అసలు అలా ఉన్నారా? అలా పోనీ ఉన్నారా అనుకుందాం, ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు? వాళ్ళ డైలాగులు ఎవరయ్యి? రాసుకున్నదేమో నీ సొంత మనసా, సృష్టించుకున్నది నీ సొంత మనసా? నీ సొంత మనసే నిన్ను బాగా ఎర్రకాటంలో పెడుతుంది. కళ్ళని మిమ్మల్ని తిట్టిన వాళ్ళకి డైలాగులు ఎవరు రాశారు? అది చెప్పండి. కళ్ళ మిమ్మల్ని తిట్టారు అనుకోండి ఎవరైనా, దాని డైలాగులు ఆ మాటలు ఎవరు రాశారు? నీ సొంత మనసే డైలాగులు రాసేసి అది తిట్టేస్తుంది అంట. బుద్ధి ఉండాలి బాగా, సిగ్గు లేకపోతే సరే. నీ సొంత మనసే కదా. ఈ కళ వచ్చింది, కళ్ళ ఎవరు తిట్టారు, దాని డైలాగులు ఎవరు రాశారు? నీ సొంత మనసే. అప్పుడు అన్నాడు కొట్టేసుకుని, చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదా, గోణ గుద్దేస్తారు. కొట్టేసిన గోళ్ళు అంటాడు, ఏనాడు అదే బుద్ధి ఉండాలి నీకు, నువ్వేళ్ళు గుద్దుకున్నావు దాన్ని. తెర చూస్తే అది మన పెద్దవాళ్ళు అయిపోయాం కాబట్టి జీవన్ముక్తుడికి ఎన్ని అలాగుంటాయి అలాగుంటాయి. నువ్వే గోడని గుద్దేసుకుని మేలు గోడ అండి, బుద్ధి లేకపోతే సరే, సిగ్గు లేకపోతే సరే గుద్దుకో బాగా. ఇంకా కావాల్సిండే డైలాగ్ నీ సొంతగా అవన్నీ నువ్వు చేసుకునే వచ్చినాయి. అవన్నీ అవి అనుభవించే పోతాయి కదా, యాక్సెప్ట్ చేస్తే పైనుంచి పోతాయి. రిజర్చ్ చెక్తే నీకు నీరసం వస్తుంది. అసలు ఎందుకు అవసరం ఏంటి నీకు? దేవుడు విగ్రహం కింద అయిపోయాడు. ఎన్ని తిట్టుకున్నా డోంట్ కేర్. పొగుడేవాడు పొగుడుతాడు, తిట్టేవాడు తిడతాడా, అదిగో అది రెండోది కూడా అయిపోయాను. లేడీ బాగా ఉన్న వెళ్ళిపోమంటున్నారు. శాంతి శాంతి శాంతి. లాస్ట్లో జ్ఞాపం చేశాడు.